કૌશલ્યાના કુંવર તમારે આરતી દો ચરણ તણો ચરણા પ્રેમે પખાણ સરિયો જળથી સ્નાન કરાવ તિલક કરું અંગે આભૂષણ નયનો મકાર અહલ્યા થઈને પડું ચરણ તન મન ધન હોવાનું રે કૌશલ્યાના કુંવર તમારે મારતી કાગ મુનિનું રૂપ જ લઈને રાઘવને સબરી થઈને રામ સામે મીઠા બો જમાડું કૌશલ્યાના વદ કુમાર આરતી દો મંગલ મૂર્તિ મારા રામની જોઈને એ હનુમાનજીના રામ તમારી બજરંગી આરતી દો ઉતારે કૌશલ્યાના કુંવર તમારે આરતી દો ઉતારે કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતાર સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્ર સદા ભવાની સહિતમ ભૂતગણાધિસેવિતમ કપિથ જંબુફલચારુભક્ષણમ ઉમાસુતમ શોકવિનાશકારકમ નમામિ વિઘ્નેશ્વરપાદપંકજમ વંદે વિદેહતનયા પદપુંડરીકમ कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचितं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस
ससेव्यं सन्मानिशालि परिपीत परागपुङ्गम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवां भजु जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरवान चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदो तुलसी के चरण जिन किन्हें जग काज कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगत्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम।
ભૂષણમ इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमन रञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवास कुरुतामादि फल गण गञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भव दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कल्जारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भव हरण भव दारुणम्। गुरु भगवान की जय भगवान भोलेनाथ की जय आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय सनातन धर्म की जय माता पिता की जय गुरु गोविंद की जय नगर बस्ती की जय जग्या भूमि की जय गौ माता की जय गंगा माता की जय गायत्री माता की जय भारत माता की जय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय 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 सीताराम जय जय सीता जय जय सीता हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंतलाल जी महाराज तथा श्री सदगुरु भगवान ना युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत। परम पूज्य महाराज श्री ने मारा दंडवत। उपस्थित मंचस्थ श्री हरे मुरारी बापू, श्री गोपालदास जी बापजी तमने पण અને સર્વે મારા સંગીતકાર મિત્રો, સર્વે ભૂદેવો, ધ્રુવ પ્રહલાદ સમાન પરમાત્માના લાડલા પ્યારા આપ સર્વે હરિભક્ત સજ્જનો, સતી સીતા અનુસૂયાના પદ ચિહ્નો પર ચાલનારી મારી માતાઓ બહેનો, યત્ર તત્ર સર્વત્ર એન કેન પ્રકારેન આ કથા સાથે સંકળાયેલ સર્વેને મારા જય સિયારામ, જય સિયારામ, જય સિયારામ। આ કથાના आयोजक संयोजक पुण्यशाली पवित्र परिवार ने मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। आपना पूर्वजों ने पण मारा वंदन छे, जेमनी कृपाथी आपने सद्बुद्धि नी प्राप्ति थई छे अने सत्कार्य में आप लागेला छो। भगवान आपने दिन दुना रात चौगुना विकास प्रकाश करावे तेवी मंगलमय मारी शुभकामना आपनी साथे छे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। आकाशनी अंदर एक सामान्य माख थी लईने मच्छर थी लईने गरुड़ पक्षी सुधी उड़े छे, पण कोई आकाश ने अरी शकतुं नथी, त्यां सुधी पहोंची शकातुं नथी। श्री हरि अने भगवान श्री रामजीना स्वरूप प्रभु अगाध सतकोटि भगवान श्री राम जी नी जे विशालता छे, भगवान नी हथेरी नी नीचे करोड़ों आकाश अवकाश प्राप्त करी सके छे। तो ए श्री हरि परमात्मा श्री राम रघुनाथना जे दिव्य गुणानुवाद छे, जे कथा छे, एनो कोई पार पामी शके तेम नथी। छतां पण जेम गरुड़ पक्षी पण प्रयास करे ने माख मच्छर पण प्रयास करे, एम मोटा मोटा कथाकार विद्वान तमामे तमाम प्रयास करे छे अने हूँ पण एमां एक प्रयास करूँ छूं अने मारा इष्टदेवनुं गुणगान करी पोतानी जातने धन्य अनुभवुं छूं। अने आनी साथे साथे
આપ જેવા સારા સત્કાર્યમાં લાગેલા સજ્જનો સાથે રહેવાનું મને ભગવાન આ માધ્યમથી સુયોગ બનાવી દે છે. એ પરમાત્માની શ્રી ગુરુદેવ ભગવાનની અસીમ કૃપા છે. તો આ અનંતનો અંત કોઈ પામી ન શકે. આપણે તો જીવન લઘુ જીવન કેવલ પંચદશા 50, 60, 70 વર્ષ જીવવાનું છે. તો પરમાત્માનો જે કેવી રીતે હું કહી શકું કે તમામ કથા હું તમને કહી દઈશ, પણ પરમાત્માની જે ઈચ્છા છે અને જેટલું બની શકે સત્પ્રયાસ કરું છું આપ લોકોની સાથે કથાના માધ્યમથી ભગવત ગુણાનુવાદમાં આપણે લાગેલા રહીએ. આવો સર્વપ્રથમ દરરોજની જેમ પરમાત્માના નામથી આપણે મન વાણીને પવિત્ર કરીએ. રઘુનંદન જય શિયારામ, જય જય રઘુનંદન જય સિયારામ, જય રઘુનંદન જય શિયારામ, જય રઘુનંદન જય સિયારામ. હે દુઃખ ભંજન तुम्हें प्रणाम, હે દુઃખ ભંજન तुम्हें प्रणाम. जय रघुनंदन जय सियाराम, જય રઘુનંદન જય સિયારામ, जय रघुनंदन जय सियाराम, જય રઘુનંદન જય સિયારામ. राम जय रघुनंदन जय सियाराम, જય રઘુનંદન જય સિયારામ. हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, હે દુઃખ ભંજન तुम्हें प्रणाम. जय रघुनंदन जय सियाराम, જય રઘુનંદન જય સિયારામ. जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम. जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम. जय रघुनंदन जय सियाराम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम. दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम. संतों के प्यारे राम, संत गण के प्यारे राम, रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम. जय रघुनंदन जय सिया राम, रघुनंदन जय सिया राम. हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम. सीते सीते राम बोलो, सीते सीते राम
से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे। जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, श्री सीताराम जी को प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी। श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, श्री सीताराम जी को प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। सीते सीते राम बोलो, सीते सीते राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीते सीते राम बोलो, सीते सीते राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, 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 संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। जय। परमात्मा श्री राम रघुनाथ जी વિવાહોપરાંત શ્રી અવધમાં પધાર્યા છે. અવધમાં ખૂબ સ્વાગત સામયું થયું છે. વિશ્વામિત્રજી મહારાજ પોતાના આશ્રમમાં પધારી ગયા છે. તુલસીદાસજી મહારાજ અયોધ્યાકાંડ પ્રારંભ કરતા પહેલા એક દોહા લખે છે, જે દોહા આપ લગભગ તમામે તમામ હરિભક્ત જાણતા હશો. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી બરનો રઘુવર વિમલ જશુ જોદાયક ફલચાર. હનુમાન ચાલીસાના પ્રારંભમાં પણ આ દોહા અને અયોધ્યા કાંડની શરૂઆતમાં પણ આ દોહા. તુલસીદાસજી પાસે કાવ્ય કલાની કંઈ કમી હતી? એક દોહા બે વખત કેમ લખવું પડે? રામજીના નામથી નહીં, રઘુવર, બરનો રઘુવર. રઘુવર રામજીને પણ કહેવાય અને રઘુવર ભરતજીને પણ કહેવાય. કારણ કે ભરત રામ હી કી અનુહારી. રામ અને ભરતમાં કંઈ ફરક નથી. સહસા લખી ન શકહી નર નારી. સામાન્ય માણસને તો ઓળખાણ જ ન પડે કે આમાં રામ કોણ ને ભરત કોણ. અયોધ્યા કાંડની અંદર 126 દોહામાં 126 દોહામાં રામકથા છે અને પાછળના 126 દોહામાં ભરતજીના ચરિત્રની કથા છે. વચ્ચે થોડા પ્રસંગ વનવાસમાં સંતો મહાત્માઓ સાથે ભગવાન મળ્યા છે તે પ્રસંગ છે.
પાછા શ્રી ગુરુજી પાસે પ્રાર્થના કરે છે, શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ, ગુરુજીના ચરણ રજથી પોતાના નેત્રને સાફ કરે છે. નિજ મન મુકુર સુધાર, મનને સાફ કરે છે. દિમાગને સાફ નથી કરતા, બુદ્ધિને પવિત્ર નથી કરતા, મનને. નિજ મન મુકુર સુધાર, મનરૂપી દર્પણને સાફ કરે છે. કારણ નયન વિહીન અરુ મુકુર મલીના, રામ રૂપ દેખहि કે મિદીના. આંખ સાફ ન હોય અને દર્પણ પણ ખરાબ હોય તો આપનું સ્વરૂપ દેખાઈ પડે. આપ લોગ એક ફિલ્મી ગીત જાણો છો ને, તોરા મન દર્પણ. હું ઈશારો કરું એટલે આખું સમજી જવાનું, બાકીના ઉપાડી લેવાનું. તો જ્યાં સુધી મારું તમારું મન પવિત્ર ન થાય ત્યાં સુધી, ગઈકાલે પણ આના ઉપર કથા થઈ, મન પવિત્ર નથી તો ભગવાન રામજી કહે છે કે એ મારી પાસે આવી શકે. નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા. બીજું કે દગાબાજી મન કરે છે, મનમાં ભેદ બુદ્ધિ આવે છે. આ મારું, આ તમારું, આ સારા, આ નરસા, આ બધું ભેદ મન કરે છે. તુલસીદાસજી માનો શ્રી ગુરુજીના ચરણમાં, કારણ ગુરુજી કેવા છે એ પહેલા દિવસની કથામાં આપ જાણી ગયા. ગુરુજી કેવા છે? ચરણ કમલ જેવા અને બચન સૂર્ય જેવા. જેવું બોલે છે એ આચરણ પણ એવું કરે છે. અને જે માણસ ચારિત્રવાન હોય એની પાસે તમે બેસો તો ઓટોમેટિક તમારી પાસે પવિત્રતા આવે. કુબુદ્ધિ હોય તો પણ તમે એને અમલમાં ન મૂકી શકો. એ એક ધાક હોય મહાપુરુષ. એટલે ગુરુજી પાસે પ્રાર્થના કરે છે કે હે ગુરુજી, મારા મનને આપ નિર્મલ બનાવો, જેથી રામ અને ભરતમાં મારાથી ક્યાંય ભેદ ન થઈ જાય. કારણ કે સંત ભગવંત નિરંતર અંતર કછું નહીં. બીજું, ભગવાન આપ એમ કહો છો મોતે અધિક સંત કર લેખા, મારા કરતા સંતોને વિશેષ માને. તો હે પ્રભુ, ગુરુજીને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ગુરુજી, આપે મને રામ ઉપાસના બતાવી છે, પણ હું સંત ભરતના પક્ષમાં જો કદાચ પક્ષપાત કરી જાઉં તો એ રામજીની આજ્ઞા પ્રમાણે થશે હશે, એટલે મને આપ માફ કરી દેજો. રામ મારા ઈષ્ટદેવ છે અને સંત મારી નાતી છે, જાતિ છે. અને રામ કહે છે કે મોતે અધિક સંત કર લેખા. રામ લોચનદાસ પોતાના મંદિરમાં બેઠા હતા. રામ લોચનદાસ પોતાના મંદિરમાં બેઠા હતા શિષ્યો સાથે. પછી કંઈક કારણથી બહાર ગામ ગયા અને એટલામાં સંત ભગવાન પધાર્યા. ભાઈ મહંતજી કહા ગયે? આ સ્થાનનો નિયમ છે, મહંતજી ન મળે ને તો ભલે મંદિર ગમે એટલા કરોડો રૂપિયાના હોય, પણ મઠ મહંત વિના. એ તેજ, પરમાત્માનું તેજ, એ ગાદીનું તેજ એ સ્થાન પુરુષમાં હોય. રામ લોચનદાસ હતા નહીં એટલે સંતો ચાલતા થઈ ગયા કે ભાઈ યહાં તો ચાય પાણી ભી કોણ પૂછેગા, નહીં. મહાત્મા નીકળી ગયા અને આ મહાત્મા ક્યાંક બહાર ગયેલા હતા, આવ્યા. એટલામાં રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી ને હનુમાનજી બેઠેલા. ચેલાવે વાત કરી, ગુરુ મહારાજ હમણાં 4-5 સંતો પધારેલા. અચ્છા, શું થયું, ક્યાં ગયા? કહે તમે હતા નહીં એટલે એ નીકળી ગયા. અચ્છા. તરત જ રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી ને પગે લાગવા પણ ઉભા ન રહ્યા અને એ સંતને શોધવા માટે દોડ્યા. મહાત્મા રામ લોચનદાસે દોટ મૂકી. હનુમાનજી મહારાજ ફેટ પકડે છે, મૂરખ, રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી અહીંયા અને પગે પણ લાગતો નથી અને અહીંથી ભાગી જાય છે. કહે મને ખબર છે, મહાત્મા કહે મને ખબર છે, ભગવાન એક વખત આવી જાય તો કદી જતા નથી, અને સંત એક વખત હાથથી નીકળી જાય તો પછી પાછા હાથમાં. મોતે અધિક સંત કરે લેખા. આ નવધા ભક્તિમાં છે.
તો શ્રી ગુરુજીના ચરણ રજથી અથવા મહાપુરુષ જે રસ્તે ચાલ્યા હોય એ રસ્તે ચાલવું જોઈએ. મહાપુરુષના બતાવેલ રસ્તો આપણે અનુકરણ કરવું જોઈએ. એટલા માટે તુલસીદાસજી કહે છે, શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારે. મુકુર એટલે દર્પણ, શીશા, અરીસા. હું સાફ કરીને રઘુબર બિમલ જસ. રામજીના જસ પણ બિમલ છે. બિમલ તે શુદ્ધતાનું નામ છે જેનાથી આગળ કોઈ બીજી શુદ્ધતા હોઈ જ ન શકે. પરમ પવિત્રતાના માટે પરાકાષ્ઠાનો શબ્દ કોઈ હોય તો છે બિમલ શબ્દ. તો રામજીના અને ભરતજીના જે યશ છે એ વિમલ છે, વિશેષ શુદ્ધ છે, અનિશુદ્ધ છે. એનાથી વિશેષ કોઈ શબ્દ હોય જ ન શકે. હું એનું વર્ણન કરવા જઈ રહ્યો છું. કંઈ ભૂલ ચૂક હોય તો હે ગુરુ મહારાજ, મારા મનમાં આપ નિવાસ કરજો અને મને બુદ્ધિ આપજો કે સંત અને ભગવંતમાં કંઈ અંતર ન થઈ જાય મારાથી. એટલે ગુરુજીના ચરણ રજથી પોતાના મનરૂપી દર્પણને સાફ કરી તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, बरसहि बरवारी, सुकृति मेघ बरसहि बरवारी। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। જે દિવસથી ભગવાન લગ્ન કરીને અયોધ્યામાં પધાર્યા છે, દરરોજ નિત્ય નવીન ઉત્સવો થાય છે. દરરોજ, એક બે દિવસ નહીં. રામજીને દરરોજ જુદા જુદા ઘરેથી નોતરું આવે છે. આજે મારા ઘરે જમવા આવજો, આજે મારા ઘરે જમવા આવજો. જમવાનું સારું હોય ને એટલે સંખ્યા ત્યાં વધતી જ જાય. હો પાછું સુખના દિવસો હોય, તમારા સુંદર દિવસો ચાલતા હોય તો મહેમાનો ઓટોમેટિક તમારી સાથે જોડાય. અને જ્યારે દુઃખના દિવસો આવે, ખરાબ સમય આવે, ત્યારે પોતાના પણ પાડકા થઈ જાય છે. ત્યારે રામજીના મિત્રો બધવા લાગ્યા, કારણ કે દરરોજ જુદા જુદા ઘરે આમંત્રણ, સારું સારું જમવાનું, એટલે સંખ્યામાં વધારો થતો જાય. સુખમાં બધા નિમગ્ન બન્યા છે. પોતાના જે કર્તવ્ય છે કર્તવ્યના ભાન ભૂલવા લાગ્યા. જે અતિશય ભોજનમાં મન લગાવે, ભોજન વસ્તુ છે કે જો તમે ગરિષ્ઠ ભોજન કરો તો આરસ પણ લાગે. સંતો મહાત્માઓ અથવા જે સાધકો છે એ સાદા ભોજન જમે છે, એનું કારણ આ છે. મારા દાદા ગુરુ અયોધ્યામાં સિદ્ધ સંત થઈ ગયા. કોઈ દિવસ ઘી તેલ નો કોઈ એમને આરામ કરતા તો જોયા જ નહીં હોય. 50 ગ્રામ फरहारी चोखा एक आवे छे, तिन्नी का चावल उसको अयोध्या में बोलते हैं. 50 ग्राम बने, एमा 150 चेलाओं ने प्रसाद आपे. 150 चेलाओं ने प्रसाद आपे. હવે શું જમતા હશે ભગવાન જાણે. ગાયનું દૂધ, એમાં પણ 50% પાણી મિલાવીને પછી રાતના 11 વાગે લેતા. ત્યારે એમની સાધના એવી હતી. કોઈ દિવસ અયોધ્યાથી બહાર ગયા નહીં, પણ આખા ભારતમાં કોઈ જગ્યા બાકી નહીં જ્યાં એમના સેવકો ન હોય. એક દિવસ મારા કાકા ગુરુ રામ લખન શરણ, એ પણ રામાયણી હતા, એમને એમ થયું કે અમે પ્રસાદ લઈએ છીએ તો એ ભાવતું નથી, તો ગુરુ મહારાજ કેવી રીતે ભોજન રૂપમાં લેતા હશે. ઘીમાં
એક ચમચી ઘી લઈને જીરામાં બઘાર કરીને બટાકાનું શાક અને તીડનીના ચોખાના ભાત બનાવીને એ મહાપુરુષની અંદર તમે તાકાત જુઓ. ખાલી ફલાહાર જોઈને કહે છે આજે ફલાહાર કોને બનાવ્યું છે? રામ લખન શરણ બોલાયા રામ લખન શરણને. આ બધા ફલહાર તું મારા રૂબરૂમાં ખાઈ જા. તારા જીભના સ્વાદ માટે બનાવ્યું છે ને, તું ખા. તું બહુ મોટો વિદ્વાન છે, પણ આજે હું તને મારા દિલથી સાપ આપું છું કે તું જીવનમાં કોઈ દિવસે કથા નહીં કરી શકે. 3 વખત રામાયણનો અભ્યાસ, 12 વર્ષ સુધી રામાયણ ભણ્યા રામ શરણદાસજી મહારાજ પાસે રામકોટ બેત મંદિરની સામે, પણ કોઈ દિવસ બાપજીએ કથા નથી કરી શક્યા. કથા કરવા બેસે એટલે બધું ભૂલાઈ જાય. આ સંતો મહાપુરુષોની જીવરી છે. એટલે ભોજન ઉપર સંજમ. ઘણા લોકો કહેતા છે બાપજી રોટલીનો આગ્રહ શા માટે કરે છે? સારું તો અમને भी સારું તો લાગે हो, એવું નથી ના લાગે, બધાને લાગે. लेकिन बात वही है, फिर मुझे समय से सब क्रियाक्रम नहीं हो पाएगा तो मैं समय का पाबंद आदमी हूँ. आप 9 बजे कहो, मैं 8:45 बजे से तैयार रहता हूँ. कोई कहे जल्दी चलो बाप जी, मैं तैयार. તમે જોયા હશો ઘણા કથાકારને 9 વાગ્યાના ટાઈમ હોય તો 9:30 આવે, 10 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય તો 10:30 આવે. लेकिन मैंने जीवन में कभी कथा से चोरी नहीं की. ये मेरा श्वास है, ये मेरा प्राण है, इससे चोरी करके कहाँ जाएंगे? ईमानदारी थी कथा करवी જોઈએ. આ કોઈ પ્રોફેશનલ કાર્યક્રમ મારો નથી. મને તો સારા ભક્તો મળે અને જ્યાં આયોજન કરે, જેમ આયોજન કરે એમાં હું સેટ થઈ જાઉં. કોઈ દિવસ બીજી કોઈ સગવડ જોતો નથી. કારણ જે કરતો હોય ને એને પણ ટેન્શન તો હોય કે સારું કરી. मेरे प्यारे, भगवत कृपा. બધા અયોધ્યાવાસીઓ આનંદમાં, ઉત્સવમાં એટલા ડૂબી ગયા કે હવે રાજકાજની વ્યવસ્થા અવ્યવસ્થા થવા લાગી છે. એક દિવસ દશરથજી મહારાજ રાજસભામાં બિરાજમાન છે. તુલસીદાસજી કહે છે કે એમને એક વ્યસન રાજા દશરથજીને, જ્યારે સભામાં બેસી જાય પોતાની ગાદી ઉપર એટલે પછી હાથમાં અરીસો લે અને મોઢું જોવે. સારું લાગે? સારું નહીં લાગે ને? પણ હવે વ્યસન આદત. રાય સુભાય મુકુર કર લીના. રાજગાદીએ બેઠા હતા અને હાથમાં દર્પણ લઈને જોયું, મુકુટ જરા વાંકું છે, ત્રાંસું થઈ ગયું. શ્રવણ સમિત ભયે સિત કેસા. કાન પાસે કેસ સફેદ થયા છે. દશરથજી વિચાર કરે છે કે મનહુ જરઠપન કર ઉપદેશા. આ ગઢપણનો ઉપદેશ છે. મતલબ ગઢપણ એટલે ચોથી અવસ્થા. શું કરવું જોઈએ? મંદોદરી રાવણને કહે છે ચોથે પન જાય નિર્પકાનન. ચોથી અવસ્થામાં જંગલમાં જવું. જંગલમાં જવું એટલે જંગલમાં એટલે એવું ને કે ઘર બાર છોડીને હિમાલયમાં જાઓ. હિમાલયોમાં મકાન ઓછા નથી, ત્યાં પણ તમામ સગવડ સાધન સંપન્ન લોકો રહે છે. જંગલમાં જવું. ભગવાન રામજીના જે ચરિત્ર છે, પ્રભુજીની જે ગુણગાન છે, ગાથા છે, એ અપાર જંગલ છે. એમાં ભગવાનના ભજનમાં ખોવું. અત્યારે તો 58 વર્ષે ને 60 વર્ષે સરકાર भी રિટાયર કરી દે છે અને રિટાયર થયા પછી માણસ રાજકારણમાં પડે છે. અને 60 વર્ષના આવે ને તેને કહે આ તો યુવાન નેતા છે. ઓ તારી 60 વર્ષે યુવાન. केरल में एक कोई 96 વર્ષે ચૂંટણી લડી લોકસભાની, જીતીએ ગયેલો. આનાથી પહેલા 2004ની ચૂંટણી વખતે 96 વર્ષે સંસદ સભ્ય બને. શું કામ કરવાના હતા ભાઈ? પ્રભુ ભજનમાં મન લાગે તો આનંદ છે. હું તો ઘણી વખત મારા ગુરુજીની કૃપાનું અનુભવ કરી આનંદિત થઉં છું કે હે ભગવાન, આ ઉંમરમાં, હે ગુરુ મહારાજ, આ ઉંમરમાં આપ મને ભગવત કથા સાથે જોડી દીધા છો, એટલે આપનો ખૂબ ખૂબ. અને
પ્રશંસાના રૂપમાં નહીં, પણ એક લોકોને દાખલા રૂપ થાય એ રીતે કાકા હું તમને અભિનંદન આપું છું કે તમારા બે રામ લક્ષ્મણ જેવા દીકરા અને બે સત્કાર્ય સાથે જોડાયેલા છે, સંતો સાથે જોડાયેલા છે. અને એમાં એ વિશેષ હે મારો અને જયેશભાઈ નો પરિચય અને જે વિઝિટિંગ કાર્ડ આપેલો ને એમાં ગોપાલ ગૌશાલા અને નીચે લખેલું જયેશભાઈ પ્રજાપતિ મોબાઈલ નંબર. ગૌશાલાથી આ દુનિયાની અંદર કોઈ પણ મનુષ્ય હોય એના પાસે 3 જ વસ્તુ છે. થોડા વિષયાંતર થાય છે મને ખબર પડે છે, પણ જરા કહી દઉં. આ દુનિયામાં દરેક માનવી પાસે 3 જ વસ્તુ છે, તન, મન અને ધન. અને જોઈએ છે બદલામાં 4 વસ્તુ દરેકને જોઈએ છે. અહીંયા કોઈ ના પાડી જ ન શકે. 4 વસ્તુ જોઈએ: અર્થ, ધર્મ, કામ અને છે 3 વસ્તુ. આપવું છે 3, લેવું છે 4. આ બેઈમાની કહેવાય કે નહીં? પણ હા 4 મળે. આ 4 રામ જન્મના દિવસે મોરું થઈ ગયું હતું, ઉતાવળમાં કહી શક્યો ન હતો. ભગવાન શા માટે પધારે છે? વિપ્ર ધેનુ સુર સંત હિત લિન્હ મનુજ અવતાર. વિપ્ર એટલે કે બ્રાહ્મણ, સાધુ બ્રાહ્મણ. વિપ્ર ધેનુ, ધેનુ એટલે કે ગાય. સુર એટલે દેવતાઓ. વિપ્ર ધેનુ સુર અને સંત, સાધુ મહાત્મા સંત. તો તમને 4 વસ્તુ જોઈએ છે અને ભગવાન 4 વસ્તુ 4 માટે જ આવે છે. હવે આ 4 ને આપણે જીવનમાં લેવાનું છે તો તમારે 4 ની સિદ્ધિ થાય. વિપ્રની સેવા કરે એટલે ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય. ગાયની સેવા કરે એને અર્થની પ્રાપ્તિ થાય. દેવતાઓની પૂજા કરે એની મનોવાંછિત જે દેવતાની તમે ઉપાસના કરો એ દરેક દેવતાને અધિકાર આપેલો છે, તમારે આ આપવાનું, તમારે આ આપવાનું. દેવતાઓની જે પૂજા કરે, ઉપાસના કરે એની મનોકામના પૂર્ણ થાય. અને જે સંતોના ચરણ શરણ ગ્રહણ કરે એને મુક્તિ સહજમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય. આ 4 વસ્તુ છે. આ 4 થી વધારે તો કોઈને જોઈતું નથી. 100% ગેરંટેડ વાત છે. તો મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ 4 સાધના ઉપાસના ચંદુ કાકા તમને સહજમાં પ્રાપ્ત છે, એટલે તમારા સપરિવારને મારા લાખ વંદન છે. સહજ પ્રાપ્ત છે. બ્રાહ્મણોની સેવા તમારા દ્વારા થાય છે, ગાયની સેવા તમારા દ્વારા થાય છે, દેવતાઓની ઉપાસના. રોજ ભગવાનને અભિષેક કર્યા પછી કાકા નાસ્તો કરે છે. આજે ડાયાબિટીસ ઘટી ગયું હતું. પૂજા કરી જ લઉં, અભિષેક પતાવી જ દઉં, પછી જાઉં. પણ કાકા તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ડાયાબિટીસ વધઘટ થયા કરે પણ તમને કોઈ વાલ વાંકો થવાનો નથી. તો શૂર એટલે દેવતાઓની ઉપાસના પણ તમારે છે. અને સંતો તો તમારા પ્રાણ સમાન છે. સંતો માટે તો તમારો હૃદય હંમેશા ભૂખ્યા રહે છે. અનાજ ખાઈને તમે ધરાઈ જાઓ છો, પણ સંતોથી તમે ધરાતા નથી. એ મેં અનુભવ કર્યો અહીં આયા પછી. અરે નથી મફતમાં એ મળતા એના એ મૂલ ચૂકવવા પડતા સંતપણા રે એ મનવા નથી મફતમાં. બજારમાં કોઈ વેચાણા, કોઈ તેલ કડા પડતા, તેલ કડા પડતા. કાયા કાપીને રાજને કોલી, કાયા કાપીને રાજને કોલી કોઈ એ હિમાડામાં હાથ ગાડતા સંતપણા રે એ નથી મફત
મસ્તક કાપીને એ ભોગ સાધુને ધરતા, ભોગ સાધુ દાને ધરતા, ઝેર પીને જેલ ભોગવતા, ઝેર પીને જેલ ભોગવતા કોઈ એ સંત છોડીએ ચડતા, સંતને સંતપણા રે મનમાં નથી મફત પર દેખીને એ પર દુઃખ જોઈને આત્માએ નો એ રદિયા જેના રડતા, રુદિયા જેના માન મોટાઈને મમતા ત્યાગી, માન મોટાઈને મમતા ત્યાગી, એ કોઈ જઈને ભ્રમમાં ભળતા, સંતને સંતપણા રે મનમાં નથી મફત, નથી મફતમાં મળતા રહેતા, એ મૂલ ચૂકવવા પડતા, સંતને સંતપણા રે નથી મફત. વાહ, રસિકભાઈ માટે જરા એક કરતલ ધ્વનિ થઈ જાય. આજના માનવી ગાયને, બ્રાહ્મણને, સંતને, દેવતાઓને, ઘણા લોકો એવા મળે છે ભણેલા ગણેલા હોય, વિદ્વાન હોય. હું આમાં કંઈમાં માનતો નથી. અમે એક જગ્યા કીર્તન કરાવતા હતા, જયેશભાઈ, સુંદરકાંડમાં ગયેલો, અને પછી કીર્તન રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ પતિત પાવન સીતારામ, જે ભાઈ પાઠનો જે આયોજક હતો ને એનો કોઈ મિત્ર હશે કે મારી પાસે ટાઈમ નથી, આ ભગવાનનું નામ ધૂન બોલાવો છો, એના કરતાં ડાયરેક્ટ શરૂ કરો, મારે જવું છે. મેં કીધું ભાઈ તમારે જવું છે તો બે હાથ જોડીને પગે લાગુ, તમે તાર જાઓ. કહે તો આ રામધૂન શા માટે બોલાવો છો? મેં કીધું કે તમારા દાદી ને દાદા ને મા ને બાપ જ્યારે મરવા પડે છે ત્યારે તમે કેમ કહો છો કે હવે બધું છોડો, ભગવાનનું નામ લ્યો? એ વખતે તમને ખબર હોય છે એ વખતે એ કામમાં આવે? અરે જે એ વખત કામમાં આવે ને એ આ વખતે કામમાં આવે, એ છે ભગવાનનું નામ. ગાય રાખવાના બદલે લોકો કૂતરા પાડે છે. લ્યો, મોટા માણસોના ઘેર જાવ તો એક કૂતરો જીભ કાઢેલો હોય, મોઢું લગાયેલું, અને પાછા લખેલો હોય કૂતરાથી સાવધાન, કુત્તા સે સાવધાન. તું હવે વિચાર થાય કે અંદર કોણ રહેતા હશે, અંદર કોણ રહેતા હશે? મા બાપને ઘરડા ઘરમાં મોકલે અને કૂતરાને સવારે કુદરતી હાજતે જવા લઈને જાય દોડીને. એક જગ્યા ક્યાંય પ્રોગ્રામમાં હતો, એ વક્તા બહુ સરસ કહી રહ્યા હતા. એક જણાના ઘર ના આગળ બધા નહીં લખતે આનંદ નિવાસ ફલાના ઠેકાના, જેને જે પ્રિય હોય. એક જણાએ લખ્યું હતું માતૃ પિતૃ કૃપા. માતૃ પિતૃ કૃપા એટલે કલાકારનો જીવ રાજી થઈ ગયો કે આહા હા, આ ઘરમાં માતા પિતાના એટલા મોટા ભક્ત રહેતા હશે. એટલે એને એમ કીધું કે ભાઈ તારા માતા પિતાના કૃપાથી તું આટલો સુખી હોય તો તારા પુણ્યશાળી માતા પિતાના મારે દર્શન કરવા છે, દર્શન કરાય ને. કઈ તો ઘરડા ઘરમાં છે ને આ કૃપા. રામાયણમાં ચોપાઈ છે, તનય માત પિતુ તો સનહારા દુર્લભ જનની. રામજીના શબ્દ છે. કૈકેયી અંબાને કહે છે કે હે માં, એવો દીકરો દુર્લભ છે જે માતા પિતાને રાજી રાખવા માટે સમર્પિત હોય. કાકા હવે બધું કેટલું કહું? મને જયેશભાઈએ ચોખ્ખું કીધેલું
કે બાપુ હું જે કંઈ ભી કરું છું મારા માતા પિતા રાજી રહે એટલા માટે કરું છું, બાપુ ખ્યાલ રાખજો. એટલે આ પરિવારને તો જેટલું ધન્યવાદ આપીએ એટલું ઓછું છે. અને ભગવાન દરેકને સારા સંતાન આપે, આજ્ઞાકારી સંતાન આપે અને સન્માર્ગ પર ચાલવા વાળો સંતાન આપે એવી ભગવાનને રામકથાના માધ્યમથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તો આ સંસારનો નિયમ છે સુખ પછી દુઃખ, દુઃખ પછી સુખ. આ દુનિયાની રચના બે વસ્તુથી છે, સુખ દુઃખ પાપ પુણ્ય દિન રાતિ, સાધુ અસાધુ સુજાતિ કુજાતિ, દાનવ દેવ ઊંચ અરુ નીચું, અમીય સજીવન માહુર મીચું. આ બધું છે દ્વંદ. 50% એક વસ્તુ તમે લ્યો એટલે બીજી વસ્તુ તમને એમને એમ પાછળ ને પાછળ આવશે ને. 50%. મારા ગુરુજી કાયમ કહેતા, કોઈ માણસ બહુ દુખી હોય અને આવ્યો હોય ફરિયાદ કરવા, તો ગુરુજી જ્યારે એ માણસ જાય ને પછી કહેતા, દેખ બેટા યાદ રખના, આજનો માનવી છે ને એ સુખ લેવા માટે કોઈ સરહદ નક્કી કર્યો નહીં. બોલો કોઈએ નક્કી કર્યો હોય તો? સુખ લેવા માટે સરહદ નક્કી નથી કર્યો તો દુઃખ બેહદ આવશે ને. સુખ પર કંટ્રોલ નહીં. સુખ સાધનોથી મળે છે અને કોઈ પણ સાધન કાયમી નથી, ન બગડે એવું કોઈ સાધન છે નહીં. ટેલિવિઝન લાયા, જોવાની બહુ મજા આવે છે. ક્યાં સિડનીમાં ને ઇંગ્લેન્ડમાં ને ક્યાં ક્યાં મેચ રમાય અને અમે બેઠા બેઠા જોઈએ. મને જરા રસ છે હોય એટલે કહું છું, કોઈ ખોટું ન લગાડતા. અને કહેવાનું કારણ આ કે તમે કોઈ વખતે આયા હોય ને હું ક્રિકેટ જોતો હોઉં તો પછી એ વખતે એવું ન થાય કે આ બાપુ તો મોટી મોટી વાતો કરતા હતા. આ મારા વીક પોઈન્ટ છે. હા, હું પોતે પણ ખેલાડી હતો, ફાસ્ટ બોલર, અને બેટિંગમાં તો છેલ્લો નંબર પૂંછડિયા 11મા નંબરે આવતો. પણ જે દિવસે એક કટોકટીનો મેચ હોય ને એ જ દિવસે ટીવી બગડે, એ દિવસ કેટલો ગુસ્સો થાય, કેટલું દુઃખ થાય, અનહદ દુઃખ થાય. સુખના જે પણ સાધનો છે તે ટકાઉ નથી. સંસારમાં કોઈ વસ્તુ ટકાઉ નથી. એટલે માપસર સુખ ને માપસર દુઃખ આવે તો એમાં મજા. સુખ લેવા માટે સરહદ નક્કી નથી કર્યો તો દુઃખ બેહદ આવશે ને. તૈયારી પહેલે से करके रखो, आने वाला ही है. અયોધ્યાવાસીઓ સુખમાં ગળાડૂબ થઈને પડ્યા છે એટલે દુઃખનો ડુંગરો બનાવવાની તૈયારીમાં જ છે. દશરથજીએ વિચાર કર્યો કે હવે મને જરઠપણનો ઘડપણનો હવે આદેશ થાય છે. નિત જુબરાજ રાજમ કહ દેહું. હે રાજા, પોતે વિચાર કરે છે, હે દશરથ, હવે તું રાજભોજ જે છે રામજીને સમર્પિત કરી દે. મંત્રીઓને તરત જ ત્યાં સભામાં પૂછી લીધું, બોલો ભાઈ, મારો રાઘવ હવે સર્વે રીતે લાયક થયો છે. ભય રામ સબ વિધિ સબ લાયક. આ દુનિયામાં એવો કોઈ માનવી નથી, બધી રીતે બધાના લાયક હોય એવી કોઈ જડીબુટી છે? કોઈને કોઈને દુઃખ થાય, કંઈક ને કંઈક તકલીફ ઊભી થાય, પણ ભગવાન રામજી માટે દશરથજી શબ્દ વાપરે છે, ભય રામ સબ વિધિ સબ લાયક. રામજીમાં એવા કયા દિવ્ય ગુણો છે જેના લીધે દશરથજી કહી શકે છે, અરે ત્યાં સુધી જે હમરે અરી મિત્ર ઉદાસી. જે મારો મિત્ર છે એ પણ રામની પ્રશંસા કરે, જે મારો દુશ્મન છે એ પણ રામની પ્રશંસા કરે, જે મારો મિત્ર નથી કે નથી દુશ્મન તે પણ રામજીની પ્રશંસા કરે. એટલે હવે કોઈ પણ બાપને સંતોષ ત્યારે થાય જ્યારે 2-5 જણા એના દીકરાનું ગુણગાન કરે. રામજી બધી રીતે બધાના લાયક થયા. અમારા અયોધ્યાના એક સંતનો મત છે કે એવા કયા કયા દિવ્ય ગુણો હતા રામજીમાં. રામજીમાં 8 દિવ્ય ગુણો હતા. સંત મત: માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ, ગુરુ ભક્તિ, બ્રાહ્મણ ભક્તિ, પ્રજા પ્રેમ, દેશ પ્રેમ, બંધુ પ્રેમ અને પત્ની પ્રેમ.
8 થઈ ગયા. ફરીથી કહી દઉં, માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ, ગુરુ ભક્તિ, બ્રાહ્મણ ભક્તિ, પત્ની પ્રેમ, બંધુ પ્રેમ, પ્રજા પ્રેમ અને રાષ્ટ્ર પ્રેમ. હવે જો હું આના વિષય ઉપર બોલવા જાઉં તો આપણો 3 કલાક પૂરું. એક એક ગુણના વર્ણન અને રામચરિતમાનસ 99% બને ત્યાં સુધી હું રામાયણથી બહાર જવાનો પ્રયાસ કરતો નથી, પણ આના સપોર્ટેડ ક્યાંકથી હોય ને તુલસીના અનેક ગ્રંથોમાં તો એ તમને હું આપું છું. માતૃભક્તિ, રામજીની માતૃભક્તિ. જ્યારે સીતાજી વનવાસ જવાનું કહે છે ત્યારે રામજીએ એક જ વસ્તુ કીધું, સીતાજી તમે મારી સાથે ના આવો, સુમુખી માત હિત રાખો તો હિ. હે સીતે, માતાની રક્ષા માટે તમને હું રાખવા માંગુ છું. અરે માતા તો શું, સાવકી માતા માટે રામજી કોઈ દિવસે કૈકેયી વિશે કંઈ ખરાબ બોલ્યા? ઉપર પ્રથમ રામ ભેટી કૈકેયી, જનની કહીને બોલાવે છે સાવકી માતાને. આ છે રામજીનો માતૃભક્તિ. અને પિતૃભક્તિ, પિતાજી આજ્ઞા નથી આપ્યો હો કે રામ તું જંગલમાં જા, પણ રામજીને એમ લાગ્યું કે જો હું જંગલમાં જાઉં એવું મારા પિતાજી તો મને કહેશે નહીં, પણ મારો ધર્મ છે કે જેથી મારા પિતાને અપયશ ન થાય એ કર્મ મારે સામેથી સ્વીકાર કરવું જોઈએ. અને રામજી જંગલમાં જાતે ગયા. અને લક્ષ્મણજીને જતી વખતે કહે છે, લખન, ભરત અને શત્રુઘ્ન મોસાર ગયેલા છે, પિતાજીની તબિયત સારી નથી તો તું અહીંયા રહે. આ છે રામજીની પિતૃભક્તિ. જ્યારે રાવણ સીતાજીનું અપહરણ કરીને લઈ ગયો અને જટાયુ છેલ્લી અવસ્થામાં છે, ભગવાન કહે છે કે તને અભયદાન હું આપું અને જીવત દાન આપું, અજર અમર બનાવી દઉં. જટાયુ કહે છે ન પ્રભુ, મારે તો જવું જ છે. ત્યારે ભગવાને એક વિનંતી કરી, તમે ઉપર જશો તો મારા બાપુજી મળશે ને તમને, મારા પિતાજી તમને મળશે. સીતા હરણ તાત સન કહે હું તાત જનો જાય. ઉપર મારા પિતાજી મળશે તો સીતાજીના અપહરણની કથા બાત એમને ન કહેશો, કારણ કે મારા બાપુજીને મારા કરતા પણ સીતા વધારે પ્યારી છે અને એમને અપહરણની વાત સાંભળીને દુઃખ થશે. સ્વર્ગમાં પણ પિતાને દુઃખ ન લાગે એવા આચરણ ભગવાન રામજીના છે. અને ગુરુ ભક્તિની વાત, ભગવાન રામજી ધનુષ ભંગ વખતે મનહી મન પ્રણામ કરે છે. અને જંગલમાંથી આયા તો બધાની ઈચ્છા હતી રામ પહેલા મને મળશે, મને મળશે, મને મળશે, પણ રામજી ક્યાંય નહીં ગયા. સૌથી પહેલા ધનુષવાન એક બાજુ ફેંકીને અને રામજીના ગુરુજીના ચરણમાં દંડવત કરવા લાગ્યા. રાજસભા, ભગવાન રામજી રાજા થઈ ગયા અને પછી બધાના પરિચય રામજી આપે છે એકબીજાને. બધા બંદરોને એમ હતું કે રામજી મારી પ્રશંસા તો કરશે ને કે આ હનુમાન મને બહુ ટેકો કર્યો, સુગ્રીવે પોતાના લશ્કર મને આપીને મને ટેકો પૂરો પાડ્યો, વિભીષણે ગુપ્ત વાતો બતાવી. બધા ફૂલાઈને બેઠા હતા, મારું નામ આવશે, મારું નામ આવશે, પણ રામજી કોઈને ગણકારતા નથી. અને વશિષ્ઠ બાપજી બાજુ ઈશારો કરીને કહે છે, ગુરુ વશિષ્ઠ કુલ પૂજ્ય હમારે, ઇનકી કૃપા તનુજરન મારે. કોઈના કૃપાથી નહીં, ગુરુજીની કૃપાથી. આ છે રામજીની ગુરુ ભક્તિ. રામજી વનવાસમાં જવા લાગ્યા ત્યારે બધા બ્રાહ્મણોને ભેગા કર્યા ગુરુ મહારાજના આશ્રમમાં. મુનિસન કહી બરખાસન દિને, મારા પિતાજીની તબિયત સારી નથી, ભૂદેવો યજ્ઞ કરે છે, પૂજા કરે છે, કોઈ ખેતી નથી એમની પાસે. હે ગુરુ મહારાજ, કોઈ પણ બ્રાહ્મણને મારા રાજમાં તકલીફ ન પડવી જોઈએ, એટલે મહિને મહિને સીધું સમાન જે તે કઈ સુવિધા જોઈએ. ગુરુસન કહી બરખાસન દિને. આ બરખાસન ગુજરાતી શબ્દ છે. રામાયણમાં ટોટલ 26 ભાષાનો પ્રયોગ થયો છે, અંગ્રેજી પણ છે. આગળ કિષ્કિંધાકાંડમાં કહીશ પહેલી ચોપાઈ. 26 ભાષાનો ટોટલ પ્રયોગ છે રામાયણની અંદર. ઉર્દુ, ફારસી, મૈથિલી, ભોજપુરી, તમામે તમામ ભાષા આમાં છે. મરાઠી છે, ગુજરાતી છે, પંજાબી છે, કોઈ ભાષા ભારતનો કોઈ ભાષા બાકી નથી. અને બધું અભ્યાસનો વિષય છે, ગુરુ કૃપાથી બધું આવે.
તો બ્રાહ્મણો માટે બરખાસ્તની વ્યવસ્થા, હું જાઉં છું પણ મારા રાજમાં બ્રાહ્મણો દુઃખી ન થવું જોઈએ. જે રાજમાં બ્રાહ્મણ દુઃખી હોય એ રાજા અપયશના ભાગી બને, એને જશ ન કદી મળે. ઘોટાળો કરીને પૈસા ગમે તેટલા ભેગા કરે પણ યશસ્વી થાય નહીં. પત્ની પ્રેમ, રામ બ્રહ્મ છે, સીતાને એક છે. ગિરા રથ જલ બીજ તમ કહિયત ભિન્ન ભિન્ન બંદો સીતારામ પદ જિન્હઈ પરમ પ્રિય ખિન. એક જ તત્વ છે, છતાં પણ જ્યારે મનુષ્ય લીલામાં આવ્યા ત્યારે સીતાજીના અપહરણ પછી રામજી રડ્યા છે. રડ્યા છે રામજી. હા, જેને જેને ઘેર તકલીફ જેવું હોય અથવા પ્રેમ ઓછું હોય તો ખાલી ખાલી દેખાવટી પત્ની માટે રડજો, પત્નીની માતા પિતા માટે રડજો, પત્નીના પિયર માટે પણ થોડું થોડું, નકલી તો નકલી પણ રડજો. આ બહુ પ્રેમ વધશે. એમને પિયરવાલાની ખૂબ પ્રશંસા કરો. આહા હા, મારા બાપ કરતા તારા બાપ બહુ હારા હો, કેટલું હાંચવે છે આપણને. ભલે 1 રૂપિયો ના આપતો તોય પત્નીના પિયરની અને માતા પિતા ભાઈ એના બેનપણીઓને ખૂબ બખાન કરવા તો ઘરમાં સુખ શાંતિ રહે છે. લાવ હવા હવા રૂપિયા હવે. રામજી રડ્યા છે, કેવા ગાંડા થઈને રડ્યા છે યાર, જેમ તેમ નહીં. હે ખગ મૃગ હે મધુકર શ્રેણી. ખગ મૃગલાઓને પૂછે છે, હરણને પૂછે છે, પક્ષીને પૂછે છે, બોલો તમે આટલા ગાંડા થાવ છો? કોઈ એકાદ વખત થશો. ઘણા લોકોને તો નકલી રડતા આવડે છે હો, ઘણા લોકોને તો ખબર જ નહીં કે કેમ રડે છે. એક ગમતની વાત કહું કાકા, ઘણા લોકો સમજણ ન પડે ને રડે. લ્યો રસિકભાઈ, ખબર હોય નહીં કે કેમ રડું છું પણ રડતા હોય. એક દિવસ પાલમાન કાદું રાણીના ઘરમાં કામ કરવા વાળી દાસી કામ કરવા આવીને રડતી હતી. મોટી બેન હાય હાય, મોટી બેન હાય હાય. રાણીને એમ થયું કે આના મોટી બેન કઈ ગુજરી ગયા હશે એટલે હાય હાય કરે છે. રાણી પણ રડવા લાગ્યા હો, રાણી પણ રડવા લાગ્યા. મોટી બેન હાય હાય, મોટી બેન હાય હાય, મોટી બેન હાય હાય. આપણે ગુજરાતમાં આ લોકાચારનું બહુ વિધિ ખરાબ હો. લોકો ભાડા કરીને દાઢી આપે 200-300 રૂપિયા અને ટ્રેક્ટર ભરીને, મેટાડોર ભરીને, મોટા માણસ હોય તો 5-10 લક્ઝરી ભરીને બટ પારવા રડવા માટે જાય. હવે શી ખબર આ ભાડાવાળાને આંખમાં આંસુ ક્યાંથી આવતા હોય. રાણી રડતા હતા. બપોરના સમયે રાજા જમવા માટે ઘરે આવ્યા. રાણી રડે છે. મોટી બેન હાય હાય, રાજાએ રડવા લાગ્યા. મોટી બેન હાય હાય, મોટી બેન હાય હાય. બહુ મોડું થયું. રાજસભામાં આયા ને મંત્રી શોધતા શોધતા આયા. મંત્રીએ જોયું નોકરાની રડે છે, રાણી રડે છે, રાજા રડે છે. એટલે મંત્રી સાહેબને એમ કે હું એ થોડું રડી લઉં, નહીં તો કહેશે કે આને લાગણી નથી. ચલત વિમાન. હા, મંત્રી પણ રડ્યા. પણ મંત્રી બહુ હોશિયાર હોય, નકર મંત્રી પદું મળે નહીં. બહુ હોશિયાર હોય. ધીરે રહીને પૂછી દીધું, મહારાજ આ મોટી બેન કોણ ગુજરી ગયા? કે મને ખબર નથી, રાણીને ખબર. પૂછી તો જુઓ એમના કયા મોટી બેન ગુજરી ગયા. કાકા બાપામાં હતા કે મામા ફુવામાં હતા? કોણ હતા? રાણી તમારા કયા મોટા બેન ગુજરી ગયા? મને ખબર નથી. તો રડો છો શા માટે? કે આપના ઘેર કામ કરવા આવે છે ને એ દાસી રડતી હતી એટલા માટે. દાસીને પૂછું તું શા માટે રડે છે? તારી કઈ મોટી બેન ગુજરી ગઈ છે? તો કહે છે મને ખબર નથી. મારી એક બેન પણ છે ધોબન, કપડા ધોવાનું કામ કરે છે. એ ધોબન રડતી હતી મારી બેનપણી, એટલે હું રડું છું. એટલે એના કોઈ ગુજરી ગયા હોય, ગરીબ માણસ હોય, કઈ તો થોડું ટેકો કરીએ. રાજા ત્યાં સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરે છે. પૂછ્યું ધોબનને કે તું શા માટે રડે છે? મોટી બેન, મોટી બેન. કોણ મોટી બેન તારા ગુજરી ગયા? કહે મારા કોઈ મોટી બેન ગુજરી ગયા નહીં, પણ હું જે કપડા ધોવા જાઉં છું ને તાલાબમાં,
તો જે ગધેરી ઉપર કપરા મૂકીને લઈ જતી હતી એ ગધેરી બહુ જૂની હતી, એટલે હું મોટી બેન કહીને એને બોલાવતી. એ ગધેરી મરી ગઈ એટલે રડું છું. એટલે રડતા પહેલા એ વિચાર કરજો કે કોના માટે રડો છો, બીજા માટે ન રડતા. રોઈ રોજ કેને સંભળાવો, આવા દખ કોની આગળ ગાવો. આવું જાણે તો કે છે કે મારો રુદિયો રૂપેને માયો એ ભીતર એ મારો રુદિયો કડવી મેલ તું અગ તોડા દે તમે ને આવ્યાથી મીઠા હો. આવું જાણે તો કે છે અરે રે માનો રુદિયો લૂટીને જેથી મારો રુદિયો બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી. શ્રી રામ જય રામ જય 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 રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. રઘુપતિ રાઘવ રાજા પતિત પાવન સીતારામ, સીતારામ જય સીતારામ, ભજ મન પ્યારે સીતારામ, ભજ મન પ્યારે સીતારામ. એક ચિઠ્ઠી છે બહુ. પૂજ્ય દંડી બાપુ પ્રણામ ગુરુદેવ. હનુમાન દાદાને આકડાના ફૂલ કેમ ચઢાવવામાં આવે છે? આકડાના ફૂલનો જ હાર ચઢાવવામાં આવે છે કેમ? ભક્તજનોને કહેશો. દશરથલાલ થલતે. હનુમાનજી કરતા એ કોઈ આકડા ખરા? હનુમાનજીનો નિયમ છે જે કામ કોઈ ન કરે તે કામ હનુમાનજી મહારાજ. દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે. कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही. હનુમાનજી મહારાજને કોને કીધું કે ફક્ત આકડાનો હાર જ ચઢે છે, ફૂલ જ ચઢે છે? હનુમાનજી મહારાજને ઇતર સેન્ટ દરેક પ્રકારની વસ્તુ. રે હનુમાનજી તો તારે એસી વાળા થઈ ગયા બધા. દર્શન કરવા નીકળો તો ખબર પડે. ફક્ત આકડાનું હાર જ ચઢે છે એવું નથી, પણ આકડાનો હાર કોઈને ચડતો હતું એટલે હનુમાનજી મહારાજ એને સ્વીકાર કર્યો કે જા, તને કોઈ અપનાવતું નથી ને હું અપનાવું છું. મને આકડાનો હાર ચડાવશે ને એના ઉપર હું વિશેષ રાજી થઈશ. એટલે લોકો પછી લાઈન લગાડ્યા. આ મેન કારણ આ. બીજું કે આકડાના ફૂલમાં વિશેષ સુગંધી નથી. રૂપ રસ ગંધ આ તમામે તમામ વસ્તુ જે છે ને એ મનુષ્યને નાશના પંથમાં લઈ જાય છે. રૂપમાં પણ માણસ લોભાય છે, રસમાં પણ માણસ લોભાય છે, ગંધમાં પણ માણસ લોભાય છે અને એમાં એનું પતન થાય છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કર્યો કે આમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિશેષ સુગંધી નથી. હનુમાનજી મહારાજને પ્રિય છે નિષ્કામતા, અને આકડામાં કોઈ કામ નથી, કોઈ પણ પ્રકારના વિષય પ્રેરક એમાં વસ્તુ નથી. એટલે હનુમાનજી મહારાજને આકડાનો ફૂલ વધારે ગમે છે. બીજું કેમ શું આ બધું જફામાં પડવા જાઓ. એક જણા ક્યાંક બહાર ગામ ગયેલો, ઘરે આવ્યો પછી એને ખબર પડી કે મારા જબલામાં ડાઘ પડી ગયા છે.
ડાઘો પડ્યો છે કઈ. એટલે એને વિચાર કરો કે આ ડાઘ ક્યાંથી આવ્યું, કોને લગાડ્યા, ક્યાં લાગ્યા. એટલે જ્યાં સુધી એ ગયેલો હતો ને પાછો ફરીથી એક એક કરીને બધાને પૂછવા લાગ્યો, ભાઈ હું તમારા ઘરે આવ્યો તો મારા કપડાં બગડી ગયા, એ તમારા ઘરે તો નથી બગડી ગયા ને. 2-4 ઘર ગયો પછી એક એનો મિત્ર હતો 6ઠા-7મા નંબરમાં. એના મિત્રે કીધું કે ભાઈ અહીં બેસ, શું થયું છે તને? કે મારા કપડાં બગડી ગયા, જો ને આ ડાઘ કેટલો ખરાબ લાગે છે. મૂર્ખ, તું ઘરે ઘરે પૂછવા નીકળીશ તો એમાં કઈ આ ડાઘ મટવાના છે? એક કામ કર, તું મારા બાથરૂમમાં જા, ત્યાં વ્હીલ સાબુ છે અને એ સાબુ લઈને તું આ ધોઈ નાખ એટલે ડાઘ મટી જાય. ક્યાંથી આવ્યું, કેમ આવ્યું, શું થયું? આ પચડામાં પડ્યા વગર હનુમાનજી મહારાજને આંકડાનો હાર ચઢાવ, હનુમાનજી રાજી છે. નહીં તો રોજ હનુમાન ચાલીસા કરો તોય હનુમાનજી મહારાજ રાજી છે. સૌથી સસ્તું ઉપાય જોઈએ તો હનુમાનજી મહારાજને રામ નામ અતિશય પ્રિય છે. એટલે રોજ સવાર સાંજ બપોર ચાલતા ફિરતા ખાતા પીતા ઉઠતા બેઠતા રામ સ્મરણ ચાલુ રાખો ને તો હનુમાનજી તમારા ઘરમાં હાજર ને હાજર જ છે. જય સિયારામ. તો બંધુ પ્રેમ, ભગવાન રામજીને બંધુ પ્રેમ એ હું પહેલા કહી ગયો છું. રામજી સ્પષ્ટ કરીને લંકા કાંડમાં કહે છે, સુત બિત નારી ભવન પરિવારા હોહી જાહી જગ બારહી બારા, અસ જીએ જાન જાગહુ તુમ તાતા મિલઈ ન જગત સહોદર ભ્રાતા. રામજી ત્યાં સુધી કહે છે કે જો જન તેઉ બન બંધુ બિછોહુ, પિતા વચન મન તો નહીં હોહુ. આમાં એ રહસ્ય છે. ભગવાન એમ કહે છે કે પિતાજીની આજ્ઞાનું હું પાલન ન કરત. એ કયા? એના માટે શું છે કે અમુક રામાયણનો સહારો લેવો પડે. જ્યારે રામ લક્ષ્મણ નાના હતા, બાલ લીલા કરતા હતા, ત્યારે રાવણ મેઘનાદને મોકલે છે. મેઘનાદ કાગડો બનીને આવ્યો. ભગવાનને તો ખબર હતી કે આ આપણને આગળ નડવાનો છે. ભગવાન એને જ્યાં મારવા ગયા ત્યારે દશરથજી કહે છે, રાઘવ પક્ષીને મારશો નહીં. અને ભગવાન થોભી ગયા. એટલે ભગવાન કહે છે, પિતા વચન મનતો નહીં ઓહુ, પિતાના તે આજ્ઞાનું હું પાલન ન કર. આ છે બંધુ પ્રેમ, ભાઈ માટે રામજીનો પ્રેમ. પ્રજા પ્રેમ, રામજીને પ્રજા પ્રેમ કેટલું છે રામજી સ્પષ્ટપણે માને છે. જા સુરાજ પ્રિય પ્રજા દુખારી, સો નિર્ભ અવશ્ય નરક અધિકારી. જેના રાજમાં પ્રજા દુખી હોય એ રાજાને નરકમાં જવું પડે છે. આ રામજી માને છે. પ્રજા રામજીની સાથે, આખી અયોધ્યા નગરી રામજીની સાથે. બધાને રાત્રે સૂતા છોડીને ભગવાન જતા રહ્યા. આ મારી વિપત્તિ છે અને મારા લીધે બધા દુખી થાય મારી પ્રજા, એ બરોબર નથી. હું મારું દુઃખ એકલું જ ભોગું, પણ મારા દુઃખથી મારી પ્રજાને દુઃખ ન થવું જોઈએ. એટલે પ્રજાને સૂતા છોડીને અને ભગવાન પ્રજાના માટે, ભગવાન રામજી જાણે છે છતાં પણ સીતાજીને બીજી વખત વનવાસ આપે છે કે મારી પ્રજાને કોઈ ગલત પ્રેરણા ન મળી જાય. એટલે રામજી સીતાજીને વનવાસ આપે છે. આ રામજીની પ્રજા પ્રેમ છે. અને એક બાકી રહી જાય છે રામજીનો દેશ પ્રેમ, રાષ્ટ્ર પ્રેમ. રામજી રાજા અસંતોષી સારા અને સાધુ સંતોષી સારા. સાધુને અસંતોષ ન થવું જોઈએ અને રાજાને સંતોષ ન થવું જોઈએ. રાજા જો સંતોષી થઈ જાય તો પ્રજાનો અને દેશનો વિકાસ થઈ શકે નહીં. ભગવાન રામજી પોતાના પરિવારને જોખમમાં મૂકીને અને લંકા ઉપર જઈને ભારતનો ઝંડો ફરકાયો અને પછી વિભીષણને રાજ્યપાલ તરીકે ત્યાં નિમણૂક કરી દીધું. આ પણ રામજીનો એક દેશ પ્રેમ છે. દેશને કોઈ તકલીફ ન થવી જોઈએ. આ 8 દિવ્ય ગુણના કારણે સંતોનું કહેવું છે કે ભગવાન બધી રીતે બધાના લાયક થયા.
મંત્રીઓ કહે છે કે હે મહારાજ દશરથજી, આપની ઈચ્છા હોય તો રામજીને આજ જ રાજા બનાવી દો ને, હું ક્યાં ના પાડું છું. રાજા કહે છે 108 નદીઓમાંથી પાણી મંગાવવું પડે, 7 માંથી ઓછામાં ઓછા 4 સમુદ્રના પાણી લાવવું પડે અભિષેક કરવા માટે, અમુક જડીબુટ્ટી વસ્તુઓ હિમાલયથી મંગાવવું પડે. મંત્રીઓ કહે છે અમે તમામ તૈયારી કરી દીધેલી છે. હે મંત્રી લોકો કાયમથી સ્વાર્થી થતા આયા છે, કાયમથી. એક નેતા હતા મધ્યપ્રદેશમાં, વિદ્યાચરણ સુખ. ઇન્દિરા ગાંધીના મંત્રીમંડળમાં, રાજીવ ગાંધીના મંત્રીમંડળમાં, ચંદ્રશેખરના મંત્રીમંડળમાં, બીપી સિંહના મંત્રીમંડળમાં, બધાના મંત્રીમંડળમાં આયા. આ પક્ષ નહીં તો એ પક્ષ, જહાં દેખે ખીર વહાં ગયે ફીર. મંત્રી લોકો વિચાર કરતા હતા જલ્દી રામજીને રાજા બનાવે તો સારું. કેમ? એટલા માટે દશરથજી જૂના રાજા છે, દરેક ખાતાની એમને ખબર છે, એટલે કૌભાંડ કરી શકાતું. રામજી નવા નવા રાજા બનશે એટલે અમારો ઠરાવ પાસ કરાવી દઈશું, એનો જે હોય તે. મંત્રી લોકોની ફૂલ તૈયારી. રાજા કહે છે ગુરુ મહારાજ પાસે મુહૂર્ત કઢાવી આવો. પછી ગુરુજીના ત્યાં ગયા. ગુરુ મહારાજ, મારી ઈચ્છા છે, મારી બધી મનોકામના પૂર્ણ થઈ છે, હવે રામજીને રાજા બનાવી દઉં, આ છેલ્લી ઈચ્છા. દશરથજીની છેલ્લી ઈચ્છા ક્યારે આવે? કલોલ તાલુકામાં પાનસર ગામ, અને પાનસર ગામમાં એ નટવરલાલ નાયક હતા, ભાથીના નામથી ઓળખાય. 1974માં રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ મળેલો. બહુ સુંદર ભજન ગાયક અને ભવાઈના કલાકાર. સુરત બાજુ એને વધારે યજમાન, કુસુંબા એ બાજુ, વલસાડ બાજુ બહુ જતા. એમની એક લીટી છે, ભજનની એક લીટી. જ્યારે કોઈ ચર્ચા ચાલે, આટલું કરીશ, આમ કરીશ, પછી આમ થશે, ત્યારે એક લીટી એ ગાતા, ગુનગુનાતા. બહુ સારા માણસ. કોઈની પૂરી ન થઈ આશા અધૂરી રહી. કોઈની પૂરી ન થઈ આજ સુધી. દશરથજીને કોઈ પૂછે તમારી કઈ ઈચ્છા? હા, બસ એક જ ઈચ્છા છે, ભગવાન સવા શેર માટીના ખોટ પૂરી દે એટલે બસ, બીજું કઈ જોઈએ? હવે કોઈ પૂછે મહારાજ હવે તો પરિપૂર્ણ ને, કે અરે આના બાબરી સંસ્કાર થઈ જાય સારું, એ સંપન્ન. હવે એના યજ્ઞોપવિત થઈ જાય તો સારું. હવે સારા ઘરમાં લગ્ન થઈ જાય તો સારું. હવે આ બધા યોગ્ય રહે, ચારે ભાઈ હંપીને રહે, એ પણ પરિપૂર્ણ. હવે કહે છે કે આરતી ઉતારી લઉં ને રાજગાદી ઉપર, પછી મારી તમારી માલ્થસના સિદ્ધાંત છે અર્થશાસ્ત્રમાં. માણસની જે ઈચ્છાઓ છે એ અનંત છે અને સાધન સીમિત છે. જરૂરિયાતનું કરશો તો ખૂટશે નહીં, અને મરજિયાત કરવા જશો તો કદી પૂરું થશે નહીં. એ કોઈ શક્યતા જ નથી. મારા તમારા મનનું લિસ્ટ બને અને જરૂરિયાતનું લિસ્ટ બને, એમાં બહુ ફરક. દશરથજીને ગુરુજી કહે છે તમે રાજા બનાવવા માંગો છો રામજીને. રામજી રાજા બનવા માંગતા હોય તો તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ તારાવલમ ચંદ્રદેવ. રામજી રાજા બનવા માંગતા હો તો કોઈ અપશકન છે જ નહીં, કોઈ કમૂરતા છે જ નહીં, કઈ નહીં. આપ લોકોને ખ્યાલ હશે, ભાગવત સપ્તાહ બેસાડો તો તમારે ચૌઘડિયા મુહૂર્ત જોબરાવવું પડે, અને રામકથા બેહાડવા હોય ને તો ભાદરવામાં એ બેહાડાય, હરાધમાં એ ચાલે, કમૂરતામાં એ ચાલે. ગમે ત્યારે રામકથા માટે મુહૂર્ત જોવાની જરૂર હોતી. जब इच्छा हो तब शुरू कर दो, जहां इच्छा हो शुरू कर दो. मन में भाव जागे उसको रोको नहीं, तुरंत. सद विचार आवे तो तरत अमल करवू, અને ખરાબ વિચાર આવે તો 24 કલાક માટે પાછું ઠેલવું. उसका धार थोड़ा कमजोर हो जाए. मेरे प्यारे गुरु महाराज कहे छे તમારી ઈચ્છા હોય તો આવતીકાલ સવારે રામને રાજગાદી બેસાડો, પણ સુદિન સુમંગલ તબહી જબ રામ હોય. રામ થવા ઈચ્છતા હોય તો તમારી ઈચ્છા ચાલે. આ દુનિયાની અંદર હું ને તમે વાતો કરી ભલે બહુ કરતા હોઈએ,
પણ મારી તમારી કોઈ ઈચ્છા ચાલતી હોય હે સોઈ જો રામ રચી રાખા, રામ કિન ચાહઈ સોઈ હોય. રામના બાપની પણ ઈચ્છા જો અધૂરી રહી જતી હોય તો હું ને તમે સદ ઈચ્છા રાખીએ, પણ બહુ ઈચ્છા રાખવામાં મજા નહીં. ચાહ ગઈ ચિંતા ગઈ मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो सब जग का शाहंशाह. ઈચ્છા ને મારે, મન ને મારે. नारायण स्वामी भजन गाता, रसिक भाई ने याद हो तो, मन को कर दो मुसलमान. है बरोबर છે ને मेरे प्यारे? बोलो बोलो, कहीं बात हो तो कही दो. दशरथ जी वशिष्ठ महाराज ने विनंती करे छे કે રામજીને જે સંયમ નિયમ પારવાના હોય તે જઈને આપ ઉપદેશ આપો. ગુરુજી રામજીના ઘરે ગયા, રામજીએ સ્વાગત કર્યું, આસન ઉપર બેસાડ્યા, ચરણામૃત પાન કરે છે અને ગુરુજીના ચરણામૃત આખા ઘરમાં છંટકાવ કરે છે. પ્રભુ નીતિ એમ કહે છે કે ગુરુ મહારાજ આદેશ કરીને શિષ્યને બોલાવે, શિષ્યના ઘરે ગુરુજીને જવું પડે કોઈ કામથી તો એ મર્યાદા જરા તૂટે. આપ જાતે આવ્યા એના કરતા મને બોલાવી લીધા હોત તો સારું હતું. પિતાજીની આજ્ઞા થઈ એટલે મારે કંઈક તમને એક બે શબ્દો કહેવા છે. આવતીકાલે તમને રાજા રાજગાદી આપવા માંગે છે તો રામ કરહુ સબ સંજમ આજુ. બીજા દિવસે ઓપરેશન હોય તો ડાક્ટર 12 કલાક પહેલા ખાવાનું પીવાનું બંધ કરાવી. રામજી તમને આવતીકાલે રાજ્યાભિષેક થશે, તમે રાજા થશો તો રામ કરહુ સબ સંજમ આજુ. આજે રાત્રે ચડી પારજો, અનાજ ખાવાનું નહીં, પલંગ પર સુવાનું નહીં, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાનું, બીજું જે તે બધું કહી દીધું. વશિષ્ઠજી રાજ દરબારમાં ગયા. આ બાજુ રાજા દશરથજીએ તમામ તૈયારીઓ કરી લીધી અને દશરથજીને એમ થયું કે સૌથી પહેલા આ સમાચાર કૈકેયીને આપું. કારણ કે રામજીને સૌથી વધુ કોઈ લાડ કરતા હોય તો તે જ પાત્ર છે કૈકેયી. કૈકેયી રામજીને કૌશલ્યા કરતા પણ વધારે માને છે. મેરે પ્યારે વર્ણન તો એમ આવે છે કે દરરોજ ભગવાન કૈકેયીના ખોરામાં રમતા હતા, કૈકેયીના દૂધ પીને રામજી મોટા થયેલા. તો ચાલો કૈકેયીને પહેલા સમાચાર આપીએ. પણ રામ કિન ચાહઈ સોઈ હોય. રામજીએ દેવલોકમાં પ્રેરણા કરી. દેવતાઓ બધા ઇન્દ્રની આગેવાનીમાં ભેગા થયા અને ગુરુ મહારાજ પાસે ગયા. હે ગુરુ મહારાજ, જો રામજી રાજા થશે તો રાવણનું મોત થશે નહીં અને અમે કાયમ માર ખાઈ ખાઈને તૂટી જઈશું, કંઈક કરો. ગુરુ મહારાજ કહે ના, કોઈ નું સારું થતું હોય તો કોઈના ઉત્સવમાં હોય તો એકાદ ફૂલ ચઢાવવું જોઈએ અને એના બદલે હું દુઃખનો પહાડ લઈને જાઉં. ગુરુજી કહે મારાથી નહીં થાય. બધા સરસ્વતી પાસે ગયા. દેવી, બુદ્ધિના ભંડાર તો તમે છો, ગમે તેને સારું કરવું અને કંઈક કરો. સરસ્વતીજી કહે છે ઊંચ નિવાસ નીચ કરતું થી. ગાર આપી દીધે છે. ગીધ હોય ને, ગીધ, ગીધ સમજો છો ને, આકાશમાં બહુ ઊંચે રહે પણ એની દૃષ્ટિ છે ને નીચે લાશ ઉપર હોય. ક્યાંક લાશ જોઈ જાય ત્યાંથી હવાઈ જહાજની માફક ચક્કર મારીને સીધા ત્યાં ઝુંડના ઝુંડ ભેગા થઈ જાય. સરસ્વતી ગાર આપે છે. દેવતાઓ તમે તો નીચ છો. બહુ મોટી ગાર કહેવાય. કહેવાય કોઈને કે નીચ છો, પણ સરસ્વતી કહે છે નીચ. ઊંચ નિવાસ નીચ કરતુંતી. તમારા બધાના કામ તો નીચ દેવા છે. આમાં દેવતાઓ કહે છે માં, રામજીની કંઈક એવી ઈચ્છા છે, રામની ઈચ્છા છે. એ જ વખતે સરસ્વતીના અંદર પ્રભુને પ્રેરણા થઈ. સરસ્વતી કહે છે
તમારા કહેવાથી નહીં પણ રામજીની પ્રેરણાથી હું જાઉં છું. મંથરાના શરીરમાં કઈક સરસ્વતી પ્રવેશ કરે છે અને કુબુદ્ધિ લાવે છે. આ બાજુ કૌશલ્યાજીની એક દાસી દોડતી દોડતી જાય છે. મૈયા કૌશલ્યા, બધાઈ હો, બધાઈ હો. શાના માટે? આવતીકાલે તમારો રાઘવ રાજા બનશે. 9 લાખનો હાર કૌશલ્યાજી લઈને અને દાસીને પધરાઈ દે છે. જા, તારા મોઢામાં ઘી શક્કર. એ દાસી નાચવા લાગી, કૂદવા લાગી. રામજી રાજા થશે અને કૌશલ્યાજી રાજમાતા થશે. માતાજી, રામજી રાજા બનશે, તમે મને 9 લાખની હાર આપીએ, બરોબર, એ તો તમારા તરફથી થયું, પણ મારા તરફથી એ કંઈક હોય ને. અરે બોલ દાસી, તારી શું ઈચ્છા છે? કૌશલ્યાજી કહે. કૌશલ્યાજીને દાસી વિનંતી કરે છે, મારી ઈચ્છા એવી છે કે સેવા કરતા કરતા મારી ઉંમર હવે બહુ થઈ ગઈ, હવે મને રિટાયર કરી દો. ચલ વાંધો નહીં, તને રિટાયર કરી દો. અરે રિટાયર કરી દો તો ગાંધીનગરમાં એક પ્લોટ પણ મને સરકારી બંગલો બનાવી આપો, નોકર આપો, ચાકર આપો, ખાવા પીવા માટે સગવડ કરી આપો. રાજ સત્તા તરફથી તમામ વ્યવસ્થા. દાસી કહે છે આ બધું તો બરોબર, પણ હવે હજુ એ મારે કપડા ધોવાના, પોતા કરવાના. એક દાસી તો આપો. કૌશલ્યાજી કહે આખી અયોધ્યામાં જે દાસી તને પસંદ હોય તે દાસી તને આપી, જે દાસી જોઈએ. કેમ ઊંઘ આવે છે? રાત્રે ઓછું ઉજાગરા કરતા હોય તો બધા ગાય ગો. આમની દીકરી એ ગાય, ભાવનાબેન ભી ગાય, બધા કલાકાર છે. રાત્રે હું પણ સાંભળતો તો સામે બેઠા બેઠા, પણ વચ્ચે કોઈ કાકા આવી ગયા તો પછી જરા થોડા ઊંચા નીચા થઈ ગયા, એટલે ઘણા લોકો જતા રહ્યા અને મને ઊંઘ આવી ગઈ, પછી હું એ જતો રહ્યો. મેરે પ્યારે, આ દાસી જેને કેપેસિટી હોય ને એટલું આપવું, અને કેપેસિટી હોય એ સમજીને. એક ગોળી હોય, ઉંમરલાયક માણસ હોય સક્ષમ, તો એને ડાક્ટર કહે કે આખી ગોળી કરી જવા. કેપેસિટી ઓછી હોય તો એમ કહે કે અડધી ગોળી કરી. અને બાળકને આપે ને તો કહે કે આ ગોળી 4 વખત આપજો. દાસીને બહુ વધારે ડોઝ મળી ગયો હોય એવું લાગ્યું. દાસી નાચવા લાગી. રામજી રાજા થશે, કૌશલ્યાજી રાજમાતા થશે. મેરે પ્યારે, રામ વનવાસના કારણ ગમે તેટલી હોઈ શકે, પોતપોતાની ઈચ્છાથી શબ્દોની માયા જાલમાં લોકો બનાવી શકે, એનો કોઈ વાંધો નહીં. પણ હું જે માનું છું, રામ વનવાસનું ફક્ત એક જ કારણ છે, અને તે કારણ છે કૌશલ્યા માતા. કૌશલ્યા માતા રામ વનવાસના કારણ છે. તમે કહેશો કેમ આ કારણ કહી રહ્યો છું? દાસી નાચતી છે, ગાય છે, અને એટલામાં રસ્તામાં મળી ગઈ મંથરા. ઓ કૌશલ્યાની દાસી, તું કેમ આટલી બધી રાજી છે? કે રાજી હું ન હોઉં તો તું થાય? રામજી રાજા થશે, હું રિટાયર થઈશ, અને મને આ તમામ ભત્તા મળશે, બંગલો મળશે, નોકર પણ મને લેવાની છૂટ છે. એટલે તને કહી દઉં છું, કાન ખોલીને સાંભળી લે. રામજી આવતીકાલે રાજા બનશે, અને મને જ્યારે નોકર લેવાની વાત આવશે ત્યારે દાસી તરીકે હું તને જ રાખીશ. મંથરા કહે તું મને દાસી રાખીશ, પણ હું કાલ તારું હારું થવા દઉં તો ને. દોટ મૂકીને ગઈ છે કૈકેયીના મહલમાં. બસ ખાવું ને શુભ, બીજું કઈ તને આવડે છે? કૈકેયી કહે છે શું છે મંથરે, કેમ આવું બોલે છે? અરે 15 દિવસથી તૈયારી ચાલે છે રામજીને રાજગાદી આપવાની. રાજા તો રોજ તારા ઘરે આવે છે, તને વાત કરી? ભયઉ પાંખ 30 દિન સજત સમાજુ. 15 દિવસથી તૈયારીઓ ચાલે છે. હે, રોજ રાજા આવે છે ને? આ તો એ રાજા કપટ કરે છે, રાજા કપટ કરે છે. હા, અરે કઈ વાંધો નથી, ભલે કાલે રાજગાદી છે, પણ થાય છે તો મારા મનનું ને. મારી બહુ ઈચ્છા હતી કે રાઘવને રાજગાદી પર બેસાડીએ. અરે હજી કાલ તો બાકી છે ને. રામ હવે આજે ખબર પડી તો કાલે રામજી રાજા બનશે. અને કઈ તો આરતીની તૈયારી કરવા ગઈ. મંથરા માથા પછારવા લાગી કે હે રામ,
શું કરવા આવીને આ તો રાજી થાય છે. ઓ કૈકેયી, તું જ્યારે અહીંયા શાસ્ત્રીમાં આવીને તો તારા માતા પિતાએ મને ખાસ તારા હંગાત કાશ્મીરથી મોકલેલ છે કે મારે દીકરીને કંઈ અહિત થાય નહીં તેનું તું ધ્યાન રાખજે. આ રામજી રાજા થશે તો તારું અહિત થશે. કેમ? ભરત બંદીગરી છે અહીં. ભરતને બંદીગરી સાબરમતીના સેન્ટ્રલ જેલમાં પૂરી દેવામાં આવશે અને મને કે તને તો કૌશલ્યાની દાસી બનાવીને રાખવામાં આવશે અને લક્ષ્મણજીને કે એ તો લક્ષ્મણજી તો રામજીના હામાં હા મિલાવશે એટલે એમને તો મંત્રી પદ નક્કી. કૈકેયી ઘરમાંથી બહાર આવીને આરતી તૈયાર કરતી કરતી બહાર આવી અને મંથરાને એક ચાટા જોરથી મારે છે. મંથરા ચક્કર ખાઈને પૃથ્વી પર પડી ગઈ. જોર જોરથી નિહાકો લેવા લાગી, શ્વાસ ઉશ્વાસો લે છે, હા રડવા લાગી. નારી ચરિત કરી ઢારઈ હાંસુ. માતાઓ બહેનોને રડવડે આવે એમ. આ અહીંયાની વાત નથી હો, આ તો બીજા ગામની વાત કરું છું. માતાઓ બહેનોને સિરિયલ જોતા હોય ને અને કોઈ હિરોઈનને કોઈ કલાકારને તકલીફ પડે તો માતાઓ બહુ રડે, બેચારીને બહુ તકલીફ પડી. આમ હા બહુ તકલીફ પડી. નારી ચરિત કરી ઢારઈ આંસુ. કૈકેયી ને દયા આવી. રામજી રાજા બને કે ભરતજી રાજા બને, આને શું લેવા દેવા? આ ખરેખર મારા હિતની વાત કરે છે. આ સ્પર્શનો ગુણ. ઘણા લોકો કહે છે ગમે તેને અડીએ તો શું થઈ જાય? આ થાય. એક જણા કહે કે બાપુ તમે અભરછેટમાં માનો છો? મેં કીધું હું માનું છું. મને કે એવું કઈ હોય નહીં આ કલયુગમાં. બોલું કે ના હોય ને તો આ વાયર છે ને એને ઉઘાડો કર ને બે હાથે પકડ ને પછી ખબર પડે. રેશનિંગ કાર્ડમાંથી નામ ભૂહાઈ ના જાય તો કહેજે મને. બોલો, જો અરવાથી કઈ ન થતું હોય. 75 વર્ષના મહાત્મા છે. ઘણી વખત સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠની સામે આરસી ટેકનિકલ કોલેજની બાજુમાં સંકટ મોચન હનુમાનજીનું મંદિર છે, ત્યાં આવે છે અને ત્યાં આવે એટલી વખત મારા ત્યાં આવે. 75 વર્ષની ઉંમર જયેશભાઈ. ઉજ્જૈન પાસે ખરગોનમાં રામજી મંદિરના મહંત છે હાલમાં, શિયારામદાસજી નામ. કોઈને કદી બાલકને પણ અડતા નહીં. શાસ્ત્રોમાં પણ ના છે. ડોંગરેજી મહારાજ કહેતા બાલકને અરશો નહીં. બાલકને અરો ને સ્ત્રીને અરો એટલી શરીરની અંદર એ જે તંતુઓ છે એ ગલત પ્રેરણા મળી જાય છે તંતુઓને. બાળકોને પણ કારણ વગર. ઘણા લોકો તો આમ જય સિયારામ રાખો ચલો આગળ. એ મહાત્મા કોઈને અડતા નથી. કહે છે ગમે તેને અડીએ તો એનું ગુણ અવગુણ આપનામાં આવે, કારણ કે મારા તમારા શરીરની અંદર કરંટ લાગે છે. ગમે તેને અડાય ને. ધ્યાન રાખજો. કૈકેયી અત્યાર સુધી રામજીના પક્ષમાં છે. મારવા ખાતર તો મારવા ખાતર જ્યાં મંથરાને સ્પર્શ કરી તો મંથરાને અડતાની સાથે કૈકેયીની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ. તુલસીદાસજીને ચોપાઈ લખવું પડ્યું, કોન કુસંગતિ પાઈ ન સાઈ, રહે ન નીચ મતે ચતુરાઈ. હું ને તમે એટલા મોટા સિદ્ધ નથી થઈ ગયા કે કમલની જેમ અલિપ્ત રહી શકીએ. મારા તમારા ઉપર જ્યાં સુધી સુખ દુઃખ હાનિ લાભ જશ અપજશની અસર થાય છે ત્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી આપણે ચરી પાડવું પડશે. કૈકેયી નજીકમાં જઈને કહે છે, મંથરા શું થયું તને? લક્ષ્મણજીએ કઈ શિક્ષા તો નથી કરી ને? મંથરા કહે છે કત શીખ દે હમ કો માઈ. મને કોઈ શું કામ શિક્ષા કરે અને હું બહુ બોલ બોલ કરું? મારું આ છે કોણ? અહીંયા અયોધ્યામાં મારું કોઈ નથી. અરે હું છું ને, બોલ તો ખરી, શું થયું? કહે રામજી રાજા બને કે ભરત? હવે તો તને ગમશે એટલું બોલીશ, બાકી હું મૌન રહીશ. હમ હું કહબ અબ
ઠકુરે સોહાતી ઠાકુર સોહાતી એટલે શું બાકી ઠાકુર સોહાતી શબ્દ છે રામાયણ તમારા આગળ તમારા જેવા ને મારા આગળ મારા જેવા તમારા આગળ કઈ બોલે ને પાછળ તમારી ટીકા એ કરતા હોય એ માણસને ઠકુર સોહાતી કહેવાય એ માણસને તમારા હિતથી મતલબ ન હોય એને એમ જ હોય કે હું કેવી રીતે સારા લાગુ સમાજમાં આજે આવા માણસોની સંખ્યા વધી ગઈ છે સારા મિત્ર તે છે કે પોતાનું જીવ જોખમમાં નાખીને પણ કાયમ માટે તમારું સારું થાય એવું જ વિચારે મેરે પ્યારે કઈ કહે છે બોલ મંથરા તને શું થયું કે હવે મારે બોલવું નથી અરે બોલ બોલ કહે દેવી તું વિચાર તો કર કોઈ રાજા થાય મને શું વાંધો છે ચેરી છાર અબ હોબ કી રાની મારે થોડું કઈ રાની બનવાનું છે 15 દિવસથી તૈયારીઓ ચાલે છે તું કહે છે ને કે રામજી સાધુ સ્વભાવના છે તો રામ સાધુ અને દશરથજી સાધુ સયાને કૌશલ્યા બધી રીતે હોશિયાર છે તારા દીકરાને મોકલી દીધા છે મોસારમાં અને એ રાજગાદી રામને અપાવવા માંગે છે કૈકેયીની બુદ્ધિમાં ભ્રષ્ટાચારનો કીડો મંથરાના માધ્યમથી પ્રવેશ કરે છે બુદ્ધિ એની મળી જાય છે અને કહે છે પરમ કૂપ તું બચન સકળ પૂત પતિ ત્યાગ તું જો કહેતી હોય તો મારા દીકરાને છોડું પતિને છોડું અને તારા કહેવાથી હું કૂવામાં પડું અને કઈ જ્યાં કૂવામાં પડવા તૈયાર થઈ મંથરા હાથ પકડી આ કૂવામાં પડશે તો મારું શું થશે કઈ ઉપાય તો છે હું એક જ્યોતિષ પાસે જઈને પૂછીને આવી છું હું જેમ જેમ કહું એમ તું કર તો કઈ વાંધો આવે તેમ નથી શું કરું કે બસ दुई बरदान भूप सन थाती मागहु आज जुरा बहु छाती राजा पासे तारा थापन रूपे बे वरदान छे तने याद छे ने देवासुर संग्राम में हाँ याद तो छे मागी ले शू मागू सुतहि राज राम ही बनवासु तारा दीकरा माटे राज राम माटे बनवास मागी ले मंथरा कहे हवे हूँ जाऊं आ तो प्रसंग बहु लांबू छे मैं संक्षेप मागी मंथरा कहे छे हवे हूँ जाऊं कहे छे पण वरदान केवी रीते मागवू ए मारे शीखवाडवानुं के हाँ हवे तू गुरु ने हूँ गुरु शिष्य तू कहीश एटलुं ज हूँ करीश एक काम करजे राजा अहींया आवे आवशे ज अने ज्यारे तने वचन मागवानुं कहे त्यारे मागजे हाँ बरोबर छे मंथरा जता जता दरवाजामांथी पाછી आई एमने एम नहीं मागवानुं भूपति राम शपथ जब करई तब मागे हु जही वचन न टरई राजा रामजी नु बनवास नहीं मानी सके एटले रामजी ना ज सौगंध खाए तो राजा फरी न सके एटले राम शपथ थाय पछी घना लोकोने सौगंध खावानी टेव होय छे बात बात में तमारा सम बीजो कोई नहीं मलतो हूँ ज मलू छू कोई तो कहे हनुमान जी नु सौगंध हनुमान जी ना धोका पर से ना गदा भूका ए हाथ में नहीं आवे हनुमान जी ना सम एक डोशीबा हता आ मोरारी बापू की कथा की बात करूँ एक डोशीबा हता बात बात में कहे धजावाला ना सौगंध गमे ते बात में जूठू बोले ने पछी धजावाला ना सौगंध का एक दरबार नो मगज गयो तू हनुमान जी नो भगत हतो कि तू मारा हनुमान जी ने धजावाला ना सौगंध खाए छे दरबार गया डोशी ने फेट पकड़ी गया आज मारी नाखू डोशी तू धजावाला ना सौगंध केम खाए छे मारा हनुमान जी सिवाय बीजो कोई मलतो नहीं कहे दीकरा ये धजावाला ना सौगंध नहीं तो कहे रेलवे स्टेशन पर नहीं लीली ने लाल बे धजा रागे छे ये न सौगंध खाऊ दरबार कहे तो वांधो नहीं बोलो है तो खा वांधो नहीं आवा आवा सौगंध होय छे सौगंध खवाय ज नहीं कौशल्या माता कहे छे कि राम शपथ में किन्ह न काऊ फक्त एक वखत सौगंध भरत जी ने
સાથે રામજી પાછા આવે, ભરતજીની વાત રહી જાય, ભરતજીના મનનું થાય એટલા માટે સુનૈના પાસે કૌશલ્યા માતા સોગંદ ખાઈને રાજા જનકને કહેવરાવે છે। મેરે પ્યાસે ખૂબ યાદ રાખજો, બાત બાતમાં સોગંદ સોગંદ કોણ ખાય ખબર છે? જે બહુ જુઠ્ઠા હોય તે અને જે બહુ કમજોર હોય તે, બાકી સોગંદ ખાવાની શું જરૂર? કૈકેયી પોતાના તમામ વસ્ત્રાભૂષણો છોડીને કોપ ભવનમાં જાય છે। કોપ ભવન, ઘણા લોકો કહે કોપ ભવન એટલે શું? અરે આનંદ ભુવન હોય તો કોપ ભુવને હોય હે? રાજા વાલ્મીકી રામાયણમાં વર્ણન છે, રાજા દશરથની 351 રાણી। કેટલી? 351 રાણી। એક બીજા રામાયણમાં 250 રાણીની વાત છે, જ્યારે મુખ્ય કૌશલ્યા સુમિત્રા કઈ 3 પટરાની મેન। હવે અત્યારે એક હોય સમજી ગયા ને? ઘણા લોકો તો રાજી રાજી છે, બાપા ઘેર નહીં જવું પડે તો સારું। એક જણાને માથામાં દુખાવો ઉપડેલો, મોસમ ખરાબ છે ને ત્યારે, ડોક્ટર પાસે ગયા, ડોક્ટરે દવા આપી, ગોળી આપી। બીજા દિવસે અહીંથી હડીકી પોળી જવા માટે નીકળ્યા, રસ્તામાં ડોક્ટર સાહેબ મળ્યા કે માથોનું દુખાવું કેમ છે? કઈ એ તો ઘેર મૂકીને જ આવ્યો છું ને। સમજી ન ગયા? એમ બોલો। दशरथ महाराज सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे, गवन निठुरता श्रवण सुनी। पग अटकी गया हो, भय बस अघुर परई न पाऊ। तो कोप भुवन ચોખવટ કરવાનું રહી ગયું ને, કહી દો। આટલી બધી રાણીઓ એટલે એકાદું તો રિહાય। અત્યારેની બરજવડી કરે તો શું કહે ખબર છે? બરજવડી અત્યારે मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। પણ ત્યાં અયોધ્યામાં નિયમ હતું કે આટલી બધી રાણીઓ છે તો કોઈ ન કોઈ કઈ ન કઈ કારણથી રિહાય તો ખરું। એટલે એક મહલ બનાવવામાં આવ્યો અને એમાં લખી દીધું કોપ ભવન। હવે 351 મહલમાં દશરથજી જાય તો કેટલું ટાઈમ લાગે? એના કરતા કોપ ભવનમાં જાય, જે 2-4 રિહાઈ ગયું હોય એની ઈચ્છા પૂરી કરી દે, પછી એમને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય। એટલે એક સ્પેશિયલ ભવન હતું, એનું નામ કોપ ભવન। દશરથજી મહારાજ હવે કૈકેયી તરફ જાય છે। દરવાજામાં મંથરા મળે છે અને તમે જુઓ તો દૃશ્ય, મંથરાને પૂછે છે, મંથરા મહારાણી ક્યાં છે? મહારાજ હું તો દાસી। આ તો વેલ વગાડે એટલે પટાવાળો અંદર જાય, બાકી અમારાથી અંદર જવાય? આજે હવારથી મહારાણીએ વેલ વગાડ્યું જ નથી ને હું અંદર ગઈ નહીં। અચ્છા, પણ મને એવું લાગે છે કોપ ભવન સુની સકુચે ઉડાવું, ભય બસ અઘુર પડઈ ન પાઉં। મહારાણી કોપ ભુવનમાં છે, સાંભળતાની સાથે દશરથજી ધ્રુજી ગયા અને પગ ઉપરતો નથી, ડગલો મંડાતો નથી એ બાજુ જવા। તુલસીદાસજી મહારાજ નિષ્કપટ ભાવથી, બિલકુલ નિષ્પક્ષ ભાવથી અહીંયા લખે છે કે દેખહુ કામ પ્રતાપ બરાઈ, સુરપતિ બસઈ બાહુ બલ જાકે। દેવતાઓ ઇન્દ્રલોક જેવા દેવતાઓ પણ જેના ભુજાના બલથી સલામત છે એવા મહારાજ રાજા દશરથ સ્ત્રી ના નારાજગીથી ગભરાઈ ગયા હો। તુલસીદાસજીને કોઈએ પૂછ્યું કેમ, રાજાને કેમ બીક લાગી? તો દેખહુ કામ પ્રતાપ બરાઈ, કામના બતાવે છે।
રાજામાં કામના છે, મહારાણીમાં ક્રોધ છે અને મંથરામાં લોભ છે. આ ત્રણ ભેગા થાય તો રામ રાજા ન બને. આ ત્રણ જ્યાં હોય उसको तो नरक में जाना पड़ता है. मैं पहला પણ તમને કીધું છે, ફરી કહું છું, રામચરિતમાનસ સુંદર કાંડના 38 નંબરના દોહા વાંચો તો ખબર પડશે. કામ ક્રોધ મદ લોભ સબ નાથ નરક કે પંથ, સબ પડી હરિ રઘુબીર ભજહું ભજહી જય સંત. આ ત્રણ ભેગા થાય તો રામરાજ નો આવે. મહારાજ અંદર પ્રવેશ કરે છે, મહારાણીને સ્પર્શ કરે છે અને મહારાણી હાથ પકડીને અને જોરથી ઝાટકો આપે છે. માનહુ સરોસ ભુજંગ ભામિની, રોષ પૂર્વક નાગન ફુંફકાર છોડે એમ કહી કહે છે, હટો છોડો, મને હરશો નહીં. બાર બાર કહરાવ સુમુખી સુલોચન પીક બહેની, કારણ મોહી સુનાવ ગજગામિની નિજ કોપ કર. આહા, કયા પ્રસંગમાં હતા ને કયા પ્રસંગમાં આવી જવું પડ્યું. આ કામી માનસ બોલે છે. બાર બાર, એક બે વખત નહીં, બારંબાર. બાર બાર કહરાવ સુમુખી, તમે બહુ સુંદર મોઢાવાળી છો. ઉંમર કેટલી છે ખબર છે? ઉંમર કેટલી? ઘડપણ સુધી તો દીકરો થયો. આ આપને કલયુગ પ્રમાણે ગણો, ચોથી અવસ્થામાં એટલે 60 વર્ષે શરૂઆત થાય ને. 60 વર્ષ પછી દીકરો થયો. 60 વર્ષ પછી યજ્ઞ કર્યું છે ને દીકરો થયો. એટલે રાજાની ઉંમર 60 વર્ષની થઈ પછી રામજીનો જન્મ. રામજી 16 વર્ષના થયા એટલે લગન. ધ્યાન દેના જયેશભાઈ, એકદમ સાવચેત રાખો. 60 વર્ષની ઉંમરમાં દીકરો થયો અને એ રામજી 16 વર્ષના થયા ત્યારે લગન. એટલે રાજાની ઉંમર ગણો, ઉમેરતા જાઓ, 76. પછી 12 વર્ષ અયોધ્યામાં રહ્યા. 76 ને 12 88 ડબલ 88 88 વર્ષ. કમ સે કમ 88 વર્ષની ઉંમર હોય જે કોઈ પુરુષને, તો એના શ્રીમતીજીની ઉંમર કેટલી હોય? 2-5 વર્ષ ઓછી હોય. એના કરતા વધારે આ થોડું બહુ અઘરું છે. હા, 85 માન લો. ડોશીબાની ઉંમર 85, ડોહાભાઈ 88 ના, 80 માની લો ને ચાલશે. હવે આ 88 વર્ષના ડોહાની બુદ્ધિ કેવી? સુમુખી, તમારું મુખ બહુ સુંદર લાગે છે. આ કામી દશરથ બોલે છે. જ્યારે તુલસીદાસજી મહારાજ નિષ્પક્ષ બોલે છે, લાગઈ કુમુખ બચન શુભ કહે છે. સુમુખી નથી, આ કુમુખી છે. પણ કામનો ભૂત સવાર છે એટલે કહે છે સુમુખી, તમારું મુખ બહુ સુંદર છે. અરે 4 આંગળની તો કરચલિયા નીચે લટકે છે બાપા, શું કામ ખોટું ફૂલાવો છો? સુલોચની, વિદ્યાવાળાની ભો ફેલ થઈ જાય. સુલોચની, તમારી આંખ બહુ. પાછા કહે છે પીકબઈની, 80-85 વર્ષની ઉંમરમાં 2 વખતની મોતિયાબિંદની ઓપરેશન કરાવી છે અને 12 નંબરના ચશ્મા પહેર્યા છે. આંખે દેખાતું નથી. દશરથજી કહે છે સુલોચની, એનાથી આગળ તમે જાઓ. પીક બયની, તમે બોલો છો તો કોયલની માફક લાગે છે. પીક બયની, પીક એટલે કોયલ. મેરે પ્યારે, આજની પરિસ્થિતિ આપ જુઓ. ઘરમાં ઘરડા માણસ બોલે એ કોઈને ગમે? ગમે કોઈને? ખારું લાગે. પણ દશરથજી કહે છે કે પીક બયની. પછી આગળની શબ્દ તમે જુઓ.
ગજગામિની, તમે ચાલો છો ત્યારે હાથીની જેમ ચાલો છો, બે બાજુ ગોળી ભરાઈને પરાને પરાને ચલાય છે, કહે છે તમે તો गजगामिनी છો। मेरे प्यारे, जब काम का भूत सवार होता है तो बड़ों बड़ों की बुद्धि खराब हो जाती है। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचन पिक बहनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कराओ। रानी, कहू के ही रंग कही करो नरेशु, कहू के ही निपति निकासो देशु, असको तोरी अरि अमरे उमारी, काह कीट बपुरे नर नारी। तमे कहो तो राजा ने भिखारी, भिखारी ने राजपद आपी दઉં, कने बे माथुं थयुं छे तमारी सामे जोनार कोण, तमारी શું ઈચ્છા છે બોલો। તમે કહેતા હોય તો દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્રને ધૂળમાં મિલાવી દઉં, અને જો તમારી સામે કોઈ આંખ ઊંચા કરીને જોયા હોય ને તો એને ધૂળમાં મિલાવી દઉં, કીડા મકોરાની જેમ એને ખલાસ કરી નાખું। આ મોટી મોટી વાતો છે। મહારાણી કહે છે કે મારે બીજું કાંઈ નથી જોઈતું, ફક્ત તમે યાદ કરો તમારું વચન। રાજાને એમ થયું કે આને રામજી રાજગાદી આપું છું ને, એ કહી દઉં તો રાજી થશે। કહે છે ભામિની ભયઉ તોર મન ભાવા, ઘર ઘર આનંદ અવધ બધાવા। તારા મનની વાત થાય છે, આવતીકાલે રામજી રાજા થશે। ऐसे पीर भी हसी हसी गोई। बोलो बोलो, તમારી કઈ ઈચ્છા હોય તો બોલો। અરે ઈચ્છા શું? માગ માગ પે કહું પીએ, કબહુ ન દેહુ ન લેહુ। લગન કરીને આયે 40 વર્ષ થયા, હજી સુધી એકે દાગીના બનાવી આપ્યા? વાતો મોટી મોટી કરો છો, એ જે માગો એ આપી દઉં, પણ બે બાકી છે એ તો આપો તો ઘણું થઈ ગયું। આહા હા, હવે મને ખબર પડી, માતાઓ બહેનોનો સ્વભાવ, ઘરમાં કોઈ અવસર આવે એટલે કંઈક દાગીના બનાવવાની ઈચ્છા હોય। આ ત્રેતાની વાત છે હો, અત્યારેની વાત નહીં। ઘેર જઈને પછી તમે લોકો ઉઘરાણી ન કરતા, બરોબર ને? નગર પછી અમારે જયેશભાઈને રસિકભાઈને તકલીફ પડે। બે આપો, અરે બે શું કામ? 2 की 4, બે ના બદલે 4 માગી લ્યો ના, બે શું આપું? બે બરોબર આપશો ને? અરે આપું। રામજીના શપથ જો તમે કહો ને હું ન આપું તો 1 2 ને 3, હા 1 2 ને 3। પહેલું વરદાને રામજીને રાજગાદી આપવાના હતા, એની જગ્યા મારા ભરતજી ને રાજગાદી આપો। બીજા વરદાન, હાથ જોડીને પ્રાર્થના પૂર્વક માગું છું તમારી સામે કે 14 વર્ષ માટે ભગવાન શ્રી રામજીને આટલું સાંભળતાની સાથે દશરથજી ચક્કર ખાઈને પૃથ્વી પર પડી ગયા। આવું મગાય? મારી સાથે તમે મસ્કરી કરો છો, બીજું બધું તમે બોલ્યા હો તો બાંધો નહીં, પણ રામજી માટે આવું ન બોલાય। મને ખબર છે મારી મહારાણી રામ માટે ખોટું ન બોલે। મહારાજ, હવે એ સમય ગયો, તમારી જોડે અમે મસ્કરી કરતા, આનંદ કરતા, વિનોદ કરતા। હવે એ સમય નહીં, સાચે સાચું માગું છું। મહારાણી, આના બદલે તમે બીજું કઈ માગી લો। રામ તો સાધુ પુરુષ છે, મોટા નાનાનો વિચાર કરીને મારા તરફથી હું આ કાર્ય કરી રહ્યો હતો। મહારાણી કહે છે મહારાજ, તમે શું ધારતા હતા? જાને હું લઈ હેસી માગી ચબેના, ચવાનું માગવાનું હતું મારે ચૂંટણી વાળા? નહીં, મારે ચવાનું નથી જોઈતું। મેં જે માગ્યા છે એ બરોબરે બરોબર છે, આમાં કોઈ બીજું ફેરફાર થાય નહીં। અરે રામ સાધુ પુરુષ છે, એક કામ કરો, ગુરુ ગૃહ બસહી રામ તજી ગેહુ। રામ ઘર છોડીને ગુરુના ઘરે રહે, કારણ કે મારા નજરથી જો રામ હટી જશે તો મારું પ્રાણ મારા શરીરમાં નહીં રહે।
કૈકેયી કહે છે મહારાજ તમે કહો છો કે રામ સાધુ છે, તો રામ સાધુ તુમ સાધુ સયાને, રામ માત ભલી મેં પહેચાને. રામજી સાધુ છે અને દશરથજીને કહે છે કે તમે સયાને સાધુ છો. સયાનાનો અર્થ શું થાય? સામાન્ય બોલી ચાલીમાં સયાના એટલે કે 18 વર્ષથી ઉપર થઈ જાય ને એને सयाना कहवाए. लेकिन यहाँ अर्थ रामायण की भाषा में करना पड़ेगा. रामायण में सयाना शब्द नो अर्थ छे सो सयान जो परधनहारी. उत्तरकांड. सो सयान जो परधनहारी, जो कर दंभ सो बर आचारी. राम साधु छे अने तमे सयाना साधु छो. पारकू अर्थात मारू लईने बीजाने, बीजाने लईने तीजा. मने खबर पड़ी गई छे आ कौशल्याजी आ बधु कर्युं छे. देवी कौशल्या कदी खोटू विचारी न सके. तारा भरतजी भरे ने भरतजी भले ने गादिए नामे ने मन नो दे तारा मन में मांगे बीजू मांगले मन नो दे मारा. तोरे अयोध्या बीजी तने आभेथी उतारी दऊं. एक तोरे भिखारी थईने भीख मांगो मन नो दे मारा. तारो भरत भले ने गादिए आवे मन नो दे मारा. राम ने तो मारा प्राण त्याग जे जोगे ते लावी ए मौत ना बगाड़ कई कई मानो रे वन दे मारा. विचारी नागण थईने तुलसी